Kirtana. Sir, good morning. Good morning, madam. Okay. Kirtana, you can start the session, ma. Yes, ma'am. Good morning, everyone. It is my pleasure to welcome you all for the fourth day virtual professional development program. We are privileged to have a distinguished guest among us, and we welcome Mr. D. Tyagaraja Gupta, Deputy Controller of Patent, IPR Building, Guindy, Chennai. I would like to thank him for accepting our invitation and joining us today. Welcome, sir. Thank you. I'm profoundly elated to take the opportunity to welcome the technical speaker of the day, Mr. D. Tyagaraja Gupta, Deputy Controller of Patent IPR Building, Guindy, Chennai. He studied BE ECE from Pondicherry Engineering College in 2001 and MTech Communication System in 2003. He started his career in 2003 as faculty in ECE at Adi Parakshati Engineering College, Melvattur. After he joined as Examiner Patent Office Chennai, at present Deputy Controller of Patent and Designs at Kolkata office. He has delivered speech about IPR, more than 50 engineering colleges and industrial organizations. He published more than 100 plus publications IPR related. He is having 18 years experience in IPR field and external IPR member. Top guest lecturer given MMC, EDL, IDROO, NLC, and other government organizations. Thank you. You are welcome, sir. Thank you, ma'am. Thanks for this warm welcome address you have given to me. And I think I can go ahead with the presentation. Yes, sir. You can start with the presentation. Yeah, and is my screen visible to you? Is my PPTs are visible to you? Yes, sir. Fine then, ma'am. And I warmly welcome all the participants for this particular session on intellectual property rights. And just now came to know that it's been your fourth day of this virtual program. Been a long, tedious process, and being in the fourth day is will be surely a tiresome day for you. Still, I will make this session as lively, as interesting as possible for you, so that you could take some information from me out of this 2 hour session. And ma'am, do I have the privilege to speak in Tamil intermittently? Do everyone here know Tamil? Um, Somebody respond to me. Can I speak in Tamil during this presentation? Do everyone here know Tamil? You can speak in Tamil also, sir. Fine. That gives me an additional liberty. Fine. Suppose if there is any disturbances in my voice, or if the slide doesn't move ahead, intimate me. I will check here. Fine. இந்த செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி 2 பேசிக் கொஸ்டின் உங்க மைண்ட்ல இருக்கும். அதை நான் ஆன்சர் பண்ணாம உள்ள போகிறதுல அர்த்தமே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்னா என்ன? செகண்ட் கொஸ்டின், எனக்கும் இந்த ஐபிஆருக்கும் என்ன சம்பந்தம்? எதுக்கு நான் இந்த 2 hours செஷன் அட்டென்ட் பண்ணணும்? அதனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்? இந்த 2 கொஸ்டின் உங்க மனசுல கண்டிப்பா இருக்கணும். அதுக்கான ஆன்சர் சொல்லாம நான் உள்ள பிரசன்ட் பண்றதுல அர்த்தம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற கேள்விக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கேஸ்லாவோட ஆரம்பிக்கிறேன். நான் இது நடந்தது வந்து ஒரு 2003-4 நடந்தது. நான் அப்பதான் காலேஜ்ல இருந்து ஃப்ரெஷ்ஷா அவுட் ஆஃப் த காலேஜ், அண்ட் that was a moment when I joined the particular institute as a professor. அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, ஒன் ஆஃப் மை சன், அதாவது என்னுடைய அண்ணன் பையன் வந்து he was a college student, ஃபர்ஸ்ட் இயர், டே ஸ்காலர். டெய்லி மார்னிங் என்னன்னா, he has to take the bus to the college. 8 மணிக்கு வர வேண்டிய பஸ் ஸ்டாப்புக்கு 8 மணிக்கு வராது. எப்படியும் டிராஃபிக் ஜாம் தெரியும் உங்களுக்கு, 8:15 8:20 ஆயிடும்.
அது ஒரு நாள் மட்டும் கிடையாது, எவ்ரிடே தட் வாஸ் த சினாரியோ. 8:15 இல்லை 8:20, சம்டைம்ஸ் ஈவன் 8:30 தான் இந்த பஸ் ஸ்டாப்புக்கே வரும். ஸோ இவங்க 7:55க்குலாம் பஸ் ஸ்டாப்புக்கு போயிடுவாங்க. ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் 15-20 மினிட்ஸ் பஸ் ஸ்டாப்பில் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இது ஒரு ருட்டீன் ப்ராப்ளமாக இருந்தது அவனுக்கு. ஸோ ஒன் டே என்கிட்ட கேட்டான், சித்தப்பா நீங்களும் ஒரு டெக்னோக்ராட் தானே, ஒரு இதில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கீங்க இல்லையா, எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது. டெய்லி மார்னிங் 25 to 30 மினிட்ஸ் நான் பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்றுட்டு இருக்கேன் பஸ்ஸுக்காக. இந்த 25 to 30 மினிட்ஸ் எனக்கு வேஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்கு எவ்ரிடே மார்னிங். எனக்கு இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டார். ஸோ நான் நினைச்சேன், ஆமா ரைட், இட்ஸ் அ டெய்லி ப்ராப்ளம், இதுக்கு அவனுக்கு வி ஷுட் கிவ் சம் சொல்யூஷன் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு வாட் ஐ டிட் இஸ் தட், அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்ல பேசினேன். இந்த பஸ் ஸ்டாப்புக்கு அந்த ஒரு பஸ்ல மட்டும், உங்களுக்கு தெரியும் 2003-4 நடந்த விஷயம் இது. ஸோ அப்போ ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர் வாஸ் இன் இட்ஸ் நேசன் ஸ்டேஜ். ஸோ நான் ஒரு ஜிபிஎஸ் டிவைஸ் டிசைன் பண்ணேன், ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ஒரு ரிசீவர். அந்த டிரான்ஸ்மிட்டரை அந்த பஸ்ஸில் வச்சுட்டேன், ரிசீவரை என்னுடைய பையன்கிட்ட கொடுத்துட்டேன். ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு வெப் பேஜ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன். ஸோ இப்போ ஈ கேன் ரியல் டைம் மானிட்டர் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பஸ். இப்போ அந்த பஸ் ஸ்டாப்பு கிட்ட அந்த பஸ் வரும்போது ஈ கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஹோம் இல்லையா. ஒரு ப்ராப்ளம் உங்ககிட்ட சொன்னேன், மார்னிங் ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் வேஸ்ட் ஆகுது. அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் இப்போ சொன்னேன். அந்த சொல்யூஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட பொருள் ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர், ஜிபிஎஸ் டிரான்சீவர். அதை இன்டர்லிங்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வெப் போர்ட்டல். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம், அந்த ப்ராப்ளமுக்கான ஒரு சொல்யூஷன், அந்த சொல்யூஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது ஒரு டிரான்சீவர், வெப் டிரான்சீவர் ப்ளஸ் வெப் போர்ட்டல். இதை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லாமா நான், இந்த டிரான்சீவரையும் இந்த வெப் போர்ட்டலையும் டுகெதர் சேர்த்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லாமா நான். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்கிருந்து வந்தது? இஸ் நாட் பை த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மை இன்டெலெக்ட். என்னுடைய நாலேஜையும் என்னுடைய இன்டெலெக்டையும் அப்ளை பண்ணி ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு சொல்யூஷன், அந்த சொல்யூஷன் இம்ப்ளிமெண்டட் த்ரூ எ ப்ராப்பர்ட்டி. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் இந்த டிரான்சீவர் பிளஸ் வெப் போர்ட்டல். ஸோ திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி விச் ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் by the application of my intellect is called the intellectual property. To put things simple as possible. So உங்க நாலேஜை நீங்க அப்ளை பண்ணி என்னென்னலாம் கிரியேட் பண்றீங்களோ அத்தனை கிரியேட்டிவிட்டியுமே ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி தான். ஸோ இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னன்னு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். வாட் இஸ் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிற கேள்விக்கு ஐ திங்க் ஐ கிவன் யூ an answer. இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின், ஹவு am I related to this intellectual property? அட்டன் பண்ற நீங்க ஆல்மோஸ்ட் 60 people are there. உங்களுக்கும் இந்த செஷனுக்கும் என்ன இருக்கு, நீங்க என்ன எடுத்துட்டு போகலாம்? See, you are all from what I have learned from the earlier talk that you are all research scholars, professors from the field of science and arts. So நீங்க research scholar இருந்தா you are going to do some 6 months project research works for attaining your PGs and PhDs. So in the 6-month research project is itself a creativity. Also நீங்க ப்ரொஃபஸரா இருந்தாலோ இல்ல அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா இருந்தாலோ you guide so many students there and you see so many creativity happening in your domain itself. Such creativities are all IP தான், creation of intellectual property தான். அந்த ஐபிஸை உங்களுடைய பெனிஃபிட்டுக்கு எப்படி நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம்? அப்பார்ட் ஃப்ரம் கெட்டிங் திஸ் PhD or PG, இந்த ரிசர்ச் ஒர்க் 6 months ரிசர்ச் ஒர்க்கை ஃபர்தர் டேக் இட் அஹெட் எடுத்துட்டு போயிட்டு how you can make your life settle down அப்படிங்கிறது தான் நான் இங்க சொல்ல போறேன். PhD அட்டைன் பண்றீங்க இந்த ரிசர்ச்னால, well and good, no issues, பட் அதோட ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க கூடாது. You should go ahead with this research work and take it to the next step so that your life gets settled with this research work that you have been doing for 6 months or 3 years, whatever be the time duration. So என்னுடைய செஷன் இந்த 2 hours என்ன சொல்ல போகுதுன்னா, நீங்க உங்க ரிசர்ச் ஒர்க்கை பிஜிக்காகவோ பிஹெச்டிக்காகவோ மட்டும் யூஸ் பண்ணாம இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டுட்டு போறதுக்கான வழிமுறைகள், அதை வச்சுட்டு உங்க லைஃப்பை நீங்க எப்படி செட்டில் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜர்ஸ் அதுதான் சொல்ல போறேன். ஸோ பி வித் மீ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 2 hours and utilize the session to settle down in your life. When it comes to property, it's a property, intellectual property.
ப்ராப்பர்ட்டியை ரெண்டு விதமா சொல்லலாம். ஒண்ணு, இப்ப நீங்க ஒரு வீடு வாங்குறீங்க, இல்ல ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்குறீங்க. வீடும் வெஹிக்கிளும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் இல்லையா? அந்த வெஹிக்கிளை நீங்க கேன் டச், ஃபீல் அண்ட் ரியலைஸ் இட். இட்ஸ் அ டேஞ்சபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. சரி, இப்போ நீங்க ஒரு வீடு வாங்குறீங்களோ இல்ல வெஹிக்கிள் வாங்குறீங்களோ, வாங்கின உடனேவே கேன் யூ யூஸ் இட்? முடியாது இல்லையா? ஒரு டூ வீலர் வாங்கினா ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ஆன் ரோடுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ண முடியாது. யூ ஷுட் டேக் இட் வென் அப்ரோப்ரியேட் ஆஃபீஸ். என்ன ஆஃபீஸ் அது? டூ வீலர் வாங்கினா எந்த ஆஃபீஸுக்கு போய் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும்? ஒன்னும் டெக்னிக்கலா கேட்கலையே. படம் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் தானே சார்? ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ். ஃபைன். இதே நீங்க ஒரு அபார்ட்மெண்ட்டோ ஒரு லேண்டோ வாங்கினா அதுவும் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இல்லையா? அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸா போவோம் நம்ம. ஏன்னா இதுவும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, அதுவும் ப்ராப்பர்ட்டி தான். வெஹிக்கிளுக்கு ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் போகணும். இப்போ ஒரு அபார்ட்மெண்ட்டோ ஒரு லேண்டோ வாங்கினா அது ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு எங்க போவோம் நம்ம? சப் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போவோம் இல்லையா? ஸோ ஒரு டேஞ்சபிள் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினா அதை நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்றோம். ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃபீஸஸ் போறோம். ஒன்று ஆர்டிஓ இல்லை சப் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்க்கு போறோம். அதே மாதிரி இதெல்லாமே இன்டான்ஜிபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். உங்க கிரியேட்டிவிட்டி எல்லாமே இன்டான்ஜிபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இந்த இன்டான்ஜிபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் when you create it, it's always advisable for you to get it registered under your name like the tangible properties. வெஹிக்கிளையும் லேண்டையும் உங்க பிள்ளை நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டு யூஸ் பண்ணும்போது இருக்கிற சேஃப்டி என்னவோ அதே சேஃப்டி தான் உங்க இன்டான்ஜிபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கும் கிடைக்கும். பட் அதுக்கு நீங்க எந்தெந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்னா இந்த 8 டூல் இருக்கு. ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற 8 டூல்: பேட்டன்ஸ், ட்ரேட்மார்க்ஸ், ஜிஐ, காப்பிரைட்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன்ஸ், ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ், பிளான்ட் வெரைட்டி ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் இன்டகிரேட்டட் சர்க்யூட் லேஅவுட் டிசைன் ப்ரொடெக்ஷன். இந்த 8 டூல் இருக்கு. எப்படி அங்க ஆர்டிஓ சப் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் மாதிரி டேஞ்சபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு சில ஆஃபீஸஸ் சில டூல்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி உங்க கிரியேட்டிவிட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இத்தனை டூல்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஃப்ரம் த ஃபீல்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் இல்லையா? ஸோ உங்களுக்கு ஐ திங்க் பேட்டன்ஸ், ட்ரேட்மார்க்ஸ், காப்பிரைட்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன்ஸ் வில் பி மோர் ரெலவெண்ட். ஸோ நான் அந்த 4 ரைட்டை பத்தி ஒரு ஓவர்வியூ இந்த செஷன்ல கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். மற்ற 4 ரைட் இப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படாது. அது தேவை இருக்கும்போது you will talk about it later. Now let us talk about the patents, trademarks, copyrights, industrial designs in a brief way as an overview. Fine. So what is this? What you are seeing in the slide? சார் இன்விடேஷன் தான் சார் தெரியுது. என்னங்க? இன்விடேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் மட்டும் தான் தெரியுது. அந்த ஸ்லைட்ஸ் தெரியல. ஓ, ஸ்லைட்ஸ் தெரியலையா? இப்ப தெரியுது. தெரியுது சார். ஓகே, ஸ்லைட் ஷேரிங்ல வரும்போது உங்களுக்கு வர மாட்டேங்குதா? ஃபைன், ஓகே. நான் இப்ப சிங்கிளா மூவ் பண்ணிக்கிறேன் நான். So what are you able to see in this particular slide? இன்டராக்ட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் நான் ஒருத்தனே பேசிட்டு இருக்கிறது வந்து இப்படி வெரி போரிங். நான் ஒன்னும் பெருசா ஃபோன் இந்த ஃபோன் இப்ப கையில இருக்கா? Are you using such type of phones? Rarely, sir. Very rarely, yeah. But still, you know, in the phone is protected by 4 IPR rights. So now you will be shocked. Usage rate in the phone, they have taken so much of efforts to protect it by 4 IPR rights. எப்படின்னா இப்போ இந்த ஃபோன் உடைய மெக்கானிசம், ஆப்ரேட்டிங் மெக்கானிசம், நம்ம பேசுறோம், அந்த வாய்ஸை ரிசீவ் பண்ணுது, இந்த ஃபோன் அந்த வாய்ஸை ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலா மாத்துது. அதுக்குள்ள நிறைய ப்ராசஸ் நடக்குது. இந்த மாடுலேஷன், டிமாடுலேஷன் தெரியும், என்கிரிப்ஷன் நிறைய நடக்குது. உள்ளுக்குள்ள டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது. அந்த பக்கம் இன்னொரு ஃபோன் அது அப்படியே அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணுது, ப்ராசஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணுது, திரும்ப வாய்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம கொடுக்குது. ஸோ இந்த ஃபோனுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. அந்த மெக்கானிசம் எல்லாமே பேட்டன்ட்ல ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோனுக்கு மேல பாருங்க, கீபேட் அரேஞ்ச்மெண்ட் 1 2 3 அந்த கீபேட் அரேஞ்ச்மெண்ட் பாருங்க. இந்த போனை வச்சுக்கிட்டு ஒரு எஸ்எம்எஸ்ஓ இமெயிலோ டைப் பண்றது ஈஸியா? இஸ் இட் ஈஸி டு டைப் an email or SMS with this type of buttons? No, sir. Why is it not easy? What is the difficulty? I am expecting many answers from you because I'm not asking anything technical, scientific, nothing. Just basic. ஒரு கீபேட்லயே வந்து நிறைய லெட்டர்ஸ் நம்ம டைப் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் சார். இப்போ ஏபிசினா நம்ம 2 சிக்கு வந்து நம்ம 3 தடவை பிரஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும்ல. அதனால கஷ்டமா இருக்கும்.
QWERTY கீபேட் மாதிரி இருக்காது. பியூட்டிஃபுல். அதேதான். ஸோ இதுல இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு டைப் எ மெசேஜ் ஆர் எஸ்எம்எஸ். ஏன்னா நாலாத்துல ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா வேற ஒரு கேரக்டர் வந்துடும், திரும்ப டெலிட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆரம்பிக்கணும். ஸோ ஒரு கஷ்டம் இருக்கு இல்லையா? இந்த கஷ்டத்தை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு வந்த மாடல் தான் நீங்க சொன்ன QWERTY கீபேட். ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு ஒரு லெட்டர். இப்போ உள்ளுக்குள்ள இந்த QWERTY கீபேடுக்கும் இந்த கீபேட் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு டி டைப் கீபேட்னு சொல்லுவோம். இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? QWERTY கீபேடுக்கும் இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குற இந்த கீபேட் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் கீபேட்ஸ் தானே. இங்க ஒரு 12 கீ தான் இருக்கு, பட் அங்க யூ வில் ஹேவ் மோர் தென் 26 கீபேட்ஸ். ஸோ பட் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுது இல்லையா? டைப்பிங் ஆஃப் எஸ்எம்எஸ் ஆர் இமெயில், தட் இஷ்யூ இஸ் சால்வ்ட். எப்படி? பை த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் கீபேட்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மொபைல் ஃபோன். ஸோ இப்போ இங்க உள்ள ஒர்க்கிங் மாடல் எதுவும் மாறல. என்ன மாறி இருக்கு? அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த கீபேட்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மொபைல் ஃபோன். ஸோ இங்கேயும் ஒரு இன்னோவேஷன், ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி நடந்திருக்கு. ஆனா அந்த கிரியேட்டிவிட்டி எங்க இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிருக்குன்னா ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மொபைல் ஃபோன். ஸோ இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவிட்டி ஹேப்பனிங் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எனி ப்ராடக்ட் தட் இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன். பேட்டன்ட்டுக்கும் டிசைனுக்கும் வித்தியாசம் புரியுதா? If the creativity is happening on the working or on the construction of a particular thing, na you go for patent protection. இதுவே அந்த கிரியேட்டிவிட்டி ஒரு ப்ராடக்ட் உடைய சர்ஃபேஸ்ல பண்றீங்கன்னா அந்த கிரியேட்டிவிட்டி கோஸ் இன்டு டிசைன் ப்ரொடெக்ஷன். இந்த போன்ல மேல பாருங்க, எம் அப்படிங்கிற ஒரு லெட்டர் தெரியுது இல்லையா? வாட் டஸ் தட் சிக்னிஃபை? எம் மோட்டோலா. ஏன் மெக்டனல்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகத்து வரலையே? மெக்டனல்ஸ் கூட எம் தானே. எனக்கு எம்னா மெக்டனல்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வரும். உங்களுக்கு எப்படி மோட்டோலா ஞாபகம் வந்துச்சு? போன்ன்றதுனால சார். அப்சல்யூட்லி. சரி, வேற என்ன இந்த மாதிரி உங்க லோகோஸ் உங்களுக்கு தெரியுது? எம்னா மோட்டோலா. நீங்க போன் ரிலேட்டடாவே வேற என்ன லோகோ உங்களுக்கு தெரியும்? என்னென்ன ஞாபகத்துக்கு வருது உங்களுக்கு? நோக்கியா. நோக்கியா. தடி கடிச்ச ஆப்பிள். ஒரு தடி கடிச்ச ஆப்பிள். சோ வாட் ஆர் ஆல் தே? எம்ங்கிறது ஒரு ஆல்பாபெட், நோக்கியாங்கிறது ஒரு வேர்டு, நான் சொன்ன ஆப்பிள் கடிச்ச ஒரு லோகோ. இதெல்லாமே ஒரு ஒரு கம்பெனியை டெசிக்னேட் பண்ணுது இல்லையா? ஜஸ்ட் ஒரு லெட்டர், ஒரு வேர்டு, ஒரு சிம்பிள். இஃப் இட் இஸ் கமிங் அவுட் the impression, if it is able to bring out the name of a particular brand organization, then that is called trademark and it is protected by the Trademarks Act. அடுத்தது இந்த ஃபோன் வாங்கும்போது நமக்கு ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு 2-3 ஷீட் ரைட் அப். அந்த ரைட் அப் நம்ம படிச்சிருக்க மாட்டோம், ஆனா அதுவும் இந்த ஃபோன் கிரியேட்டர்ஸ் தான் டெவலப் பண்ணது. என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இந்த ஃபோனை எப்படி யூஸ் பண்ணா பெஸ்டா அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும், மேக்ஸிமம் டியூரேஷனுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு ரைட் அப் இருக்கும். அந்த ரைட் அப் மேனுவல் இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை காப்பிரைட்ஸ். ஸோ ஒரு ஃபோன், அந்த ஃபோன் டோட்டலா ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு மினிமமா இங்க 4 டூல்ஸ் தேவைப்படுது: பேட்டன்ட்ஸ், டிசைன்ஸ், ட்ரேட்மார்க்ஸ் அண்ட் காப்பிரைட்ஸ். ஸோ ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் டோட்டலி 8 in number. But for a scientific and engineering people, I think these 4 are more relevant. Now I will go into the first tool of patent and talk a little bit in depth about it. So patent அப்படிங்கிறது சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட், அவ்வளவுதான். அக்ரிமெண்ட்னாலே 2 பார்ட்டி வந்துடுறாங்கல்ல. ஒரு பார்ட்டி நீங்க கிரியேட்டர், இன்னொரு பார்ட்டி நாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ நம்ம 2 பேருக்குள்ள இருக்கிற அக்ரிமெண்ட் தான் இந்த பேட்டன்ட். சரி, அக்ரிமெண்ட்னா சில கண்டிஷன்ஸ் வந்துடும்ல. நீங்க சிலது செய்யணும், நான் சிலது செய்யணும் அப்படிங்கிற சில கண்டிஷன்ஸ் வந்துடும்ல. என்ன கண்டிஷன்? உங்ககிட்ட இருந்து என்ன கண்டிஷன்? ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான், உங்க கிரியேட்டிவிட்டியை கம்ப்ளீட்டா எங்ககிட்ட டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான். அது ஒரு ரைட் அப்பா. இப்போ நீங்க தீசிஸ் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்றீங்கல்ல, கிட்டத்தட்ட அத மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட், பட் எக்ஸாக்ட்லி நாட் லைக் தட், somewhat similar to that thesis report. So adukku what we do in return, we give you protection for 20 years, and the technology which you have developed out of 6 months of research or 3 years of research, you come out with this technology, yeah, scientific technology.
அந்த டெக்னாலஜிக்கு we give protection. சரி, ஓகே, ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கிறதா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, அந்த டெக்னாலஜிக்கு இந்தியாவிலேயே நீங்க ஒருத்தர் தான் ஓனர் ஆகுறீங்க. 140 கோடி மக்கள்ல அந்த particular technology which you have developed, you are the single owner for that particular technology out of 140 crore people. அப்ப வேற யாருக்காவது அந்த டெக்னாலஜி தேவைப்பட்டதுன்னா அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது உங்களுடைய பர்மிஷன் இல்லாம. ஸோ உங்க டெக்னாலஜியை 20 இயர்ஸுக்கு நீங்க மட்டும்தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும், யூஸ் பண்ண முடியும், சேல் பண்ண முடியும், இம்போர்ட் பண்ண முடியும், இல்லை யாருக்காவது லைசன்ஸ் கொடுக்க முடியும். இந்த 5 ரைட்டுமே உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் 20 இயர்ஸுக்கு. அந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி ஆஸ் எ தேர்ட் பார்ட்டி எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா உங்க பர்மிஷன் இல்லாம நான் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் பேட்டன்ட். Once your technology is protected by patent, right, you are the only one proprietor of this particular technology that you have created for the past 3 years. And if anyone else is interested in it, they can do nothing on it without your permission. Suppose அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சா என்ன சார் பண்ணலாம்? You can take legal action against them and get the damages. எவ்வளோ லாஸ் உங்களுக்கு நீங்க எஸ்டிமேட் பண்றீங்களோ அவ்வளோ டேமேஜஸ் யூ கேன் கெட் இட். சரி சார், அவ்வளோ ஈஸியா சார்? இப்போ பேட்டன்ட் நான் கிரியேட் பண்ணா இந்த 3 இயர்ஸ் ரிசர்ச்சுக்கு நான் பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணா என்ன சார் ஏதாவது கண்டிஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா, ஆமா சார், தேர் ஆர் 3 செக்ஸ் வி ஹேவ். அந்த 3 செக்கையும் உங்களுடைய அந்த கிரியேட்டிவிட்டி, உங்க டெக்னாலஜி ஷுட் பாஸ் த்ரூ இட். அந்த செக்ஸ் என்னங்கிறது டீட்டெயிலாக அப்புறம் பார்ப்போம். ஓகே, நான் பேட்டன்ட் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டேன், ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன், ஃபைனலாக எனக்கு என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படின்னா, வாட் யூ see on the screen. என்ன தெரியுது? What are you able to see on the screen? Are you there? Is anyone there? Yes, sir. Some certificate, sir. Certificate. This is what you two will be getting at the end of the day. Patent certificate. Is it not something similar to your degree certificate? Not everyone owns such sort of certificates. So உங்க டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டோட அடிஷ்னலா இந்த சர்டிஃபிகேட் இருக்கும்போது யூ ஹேவ் மல்டிபிள் பெனிஃபிட்ஸ். ஒன்று, NIRF ரேங்கிங்ல இஃப் யூ ஓன் எ பேட்டன்ட் சர்டிஃபிகேட் தே கிவ் அடிஷ்னல் வெயிட்டேஜ் உங்க இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு. இஃப் யூ ஆர் அ ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூட் and if you have got a patent certificate for your technology, then you and your college will be given, I think, 10 marks in the NIRF ranking. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ஒரு PhD ஸ்காலரா இருந்தா you know that minimum 2 international publications பண்ணணும். PhD அவார்ட் பண்ணும்போது அந்த பேனலுக்கு பிரசன்ட் பண்ணது முன்னாடி you should have got 2 international publications. ஆனா ஒரு பேட்டன்ட் சர்டிஃபிகேட் இன் இந்தியா இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு 2 international publications. ஸோ நீங்க இன்டர்நேஷனல் பப்ளிகேஷனே பண்ண வேண்டாம், இந்த ஒரு சர்டிஃபிகேட் இஸ் ஈக்குவல் டு தட். மோர் தேன் தட், உங்களுடைய ரிசர்ச் ஒர்க்கை இந்த பேட்டன்ட் சர்டிஃபிகேட் ஆத்தரைசஸ் தட் இட்ஸ் அ ஜென்யூன் ஒர்க். இட்ஸ் நாட் எ டூப்ளிகேட் ஆஃப் எனி அதர் ஒர்க். இந்த ஒரு சர்டிஃபிகேட் வில் டாக் அபவுட் த வேல்யூவேஷன் ஆஃப் யுவர் 3 இயர்ஸ் ரிசர்ச். அப்போ நீங்க ஆஃப்டர் obtaining your degree, if you go or trying for some jobs in the job market outside, this apart from your degree certificate, this patent certificate will give ஒரு credential கிடைக்கும் உங்களுக்கு that you have genuinely done your research and government of India has acknowledged it அப்படிங்கிற அந்த certificate கிடைக்கும்போது the probability of you getting a job in the job market is very high. So இப்போ புரியுதா why the patent is useful to you, in what aspects will the patent be useful to you அப்படிங்கிறது புரியுதா? நீங்க ப்ரொஃபஸரா இருந்தா if you are getting a patent certificate, then in the NIRF ranking you will have an added weightage. நீங்க ஸ்டூடெண்டா இருந்தா உங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் ஜாப் மார்க்கெட்ல அடிஷனல் வெயிட்டேஜ் கொடுக்கும். ப்ளஸ் இஃப் எனிஒன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட் பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி, அவங்க உங்களை மட்டும்தான் அப்ரோச் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்களே ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஓப்பன் பண்ணி நீங்களே ஒரு ஓனரா மாறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. இந்த சர்டிஃபிகேட்ல பாத்தீங்கன்னா you could see the name as பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி. ஏன்னா இந்த சர்டிஃபிகேட் was obtained by 3 professors, 1 professor and 2 PhD students of பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி. அதனால தான் அந்த பேர்ல பேட்டன்டிங் பேர்ல பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியும், இன்வென்டர் பேர்ல அந்த 3 ரிசர்ச் ஒரு ப்ரொஃபஸர் அண்ட் 2 ரிசர்ச் ஸ்காலர் பேரும் வருது.
அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற டீடைல் வரும். இட் இஸ் hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention title. And the title of the research work will come into picture. So ஒரு certificate having more valuation than your degree certificate is this patent, wherein the name of your university, your name as a research scholar, plus what research you have worked upon will all be presented here. This is the motive for you to work in doing your research work. Degree-யோடு நிறுத்தக்கூடாது. Go ahead and obtain a patent certificate for your research. Right. இதெல்லாம் ஓகே சார், சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கிட்டேன், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க, ஆனா எனக்கு நம்பிக்கை இல்லையே அப்படின்னு நீங்க கேட்கும்போது கொல்லப்படாதீங்க. நிறைய பேர் அந்த மாதிரி யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, லைஃப்ல செட்டில் ஆயிருக்காங்க. அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஒரு கேஸ்ல உங்ககிட்ட காட்டுறேன். சிட் பேக், ரிலாக்ஸ், ஒரு ஸ்டோரி அப்படியே என்ஜாய் பண்ணுங்க. See, this happened somewhere in 99-98 பீரியட்ல நடந்தது. கேரளா, கோயம்புத்தூர் அந்த பார்டர்ல ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு, ட்ரோபிக்கல் பொட்டானிக்கல் கார்டன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட், TBGRI அப்படிம்பாங்க. அந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இஸ் ஃபண்டட் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்டர் DST. அவங்களுடைய ரோல் என்னன்னா, நேச்சுரலி க்ரோயிங் பிளான்ஸ், அது மெடிசினல் பிளான்ஸா இருந்தா அந்த பிளான்ஸ் ஃபார் ஹியூமனுக்கு எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய ரிசர்ச். தட் இஸ் வாட் தேர் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இஸ். ஸோ அங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு சீனியர் சயின்டிஸ்ட் டாக்டர் புஷ்பகந்தன், அவரும் அவருடைய டீம் ஒரு 3 பேரும் என்ன டிசைட் பண்ணாங்கன்னா, வெஸ்டர்ன் காட்ஸுக்கு போகலாம், அங்கே இருக்கிற நேச்சுரல் ஹேபிட்டேட்ல இருக்கிற பிளான்ஸை நம்ம எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு நாள் டிசைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க 4 பேரும் அந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸுக்கு போகும்போது அந்த டெரெயின் இஸ் நியூ டு தெம். ஸோ அவங்க தொலைஞ்சு போயிடலாம் இல்லையா, போயிட்டு திரும்பி ரிட்டர்ன் வரதுக்கு வழி தெரியாமல் போயிடலாம். ஸோ அவங்க என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் வாழற ட்ரைபல் பீப்புள், அவங்கள தே ஆர் கால்ட் அஸ் கனி ட்ரைப் அப்படிம்பாங்க. அவங்கள ஒரு 4 பேர் நம்ம வழி துணைக்கு கூப்பிட்டு போகலாம், ரூட்டு காட்டுறதுக்கு அப்படின்ட்டு அவங்க 4 பேர் ப்ளஸ் டாக்டர் புஷ்பகந்தன் அவருடைய டீம் 4 பேர், 8 பேரும் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல மலை ஏறுறாங்க. ஒரு 1/2 hour மலை ஏறி இருப்பாங்க. டாக்டர் புஷ்பகந்தனும் அவருடைய டீமும் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டாங்க, உட்காந்துட்டாங்க ஒரு இடத்துல. ஆனா திரும்பி பார்த்தா அந்த கனி பீப்புள் அவங்க 4 பேர்கிட்டயுமே இந்த டயர்ட்னஸும் இல்லை, ஒரு ஃபத்தீக்னஸும் இல்லை, ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்தாங்க. டாக்டர் புஷ்பகந்தன் கேட்டாரு, எப்படிங்க நம்ம எல்லாரும் ஒன்னாதான் மலை ஏறணும், நாங்க டயர்ட் ஆயிட்டோம், உங்ககிட்ட இந்த டயர்ட்னஸே தெரியலையே அப்படின்னு கேட்கும்போது, அவங்க பக்கத்துல இருந்த ஒரு செடியில இருந்த ஒரு பழம், நம்ம மணத்தக்காளி பழமா இருந்தது, குட்டி குட்டியா கருப்பா, அந்த பழத்தை பறிச்சு 4 பேருக்கும் கொடுத்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னாங்க. இவங்க 4 ரிசர்ச் சயின்டிஸ்டும் சாப்பிட்ட உடனேவே ஒரு 2 minutesலயே அந்த டயர்ட்னஸும் ஃபத்தீக்னஸும் போயிடுச்சு. டாக்டர் புஷ்பகந்தன் வாஸ் வெரி ஷாக். அவர் கேட்டாரு, என்ன செடி இது, எப்படி இந்த பழத்துக்கு இவ்வளோ ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க, சார் நாங்க லோக்கலா இந்த செடியை ஆரோக்கிய பச்சை அப்படின்னு கூப்பிடுவோம், எங்க முன்னோர்கள் சொன்னது இந்த மாதிரி டயர்டா இருந்தா அந்த பழத்தை சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, நாங்க சாப்பிட்றோம், நீங்க டயர்டா இருக்குன்னு சொன்னீங்க, உங்ககிட்டே கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஸோ டாக்டர் புஷ்பகந்தன் டிசைடட் திஸ் இஸ் த பிளான்ட் தட் ஐ ஹவ் டு டேக் டு மை லேபரேட்டரி ஃபார் ரிசர்ச் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாரு. அங்க இருந்த அந்த ஆரோக்கிய பச்சை பிளான்ட்டை கலெக்ட் பண்ணாரு, அவருடைய ரிசர்ச் லேபரேட்டரிக்கு கொண்டுட்டு வந்தாரு. He did 6 years research on that particular plant, and the plant is called Trichapus zelanicus, botanical name. அதுல 6 years research பண்ணாரு. ரிசர்ச் பண்ணி அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னா, ஒரு 12 components in the particular plant are responsible for this anti-stress and anti-fatigue component. அது அந்த பழத்துல மேக்சிமம் இல்லை, அந்த லீஃப்ல, அந்த செடியுடைய லீஃப்ல தான் மேக்சிமம் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. அது ஒரு ரிசர்ச். செகண்ட் ரிசர்ச் என்ன பண்ணாருன்னா, இந்த ஒரு பிளான்ட் மட்டும் இல்லை, இன்னொரு 2 பிளான்ட், 3 விதமான பிளான்ட்டையும் 2:1:1 ரேஷியோல அந்த லீவ்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணும்போது இந்த காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆன்டி ஸ்ட்ரெஸ் ஆன்டி ஃபத்திக் கொடுக்குற அந்த காம்பனன்ட்ஸ், இந்த 12 காம்பனன்ட்ஸ் இஸ் யூ கெட் இட் இன் எக்ஸார்பிடன்ட் அமௌண்ட் when you have 2 more leaves from the other 2 plants. ஸோ இதுதான் அவருடைய ரிசர்ச். அந்த 12 காம்பனண்ட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணா தட் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எ பவுடர். அந்த பவுடரை நீங்க 1 ஸ்பூன் பவுடர் எடுத்து 1 கிளாஸ் மில்க்ல மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கும்போது இமீடியட்டா அந்த எஃபெக்ட் உங்க பாடியில கிடைக்குது. அதுதான் அவருடைய ரிசர்ச். அந்த ரிசர்ச்சை அவர் 99ல 2000 பீரியட்ல, அந்த 99-2000 பீரியட்ல 2 பேட்டன்ட்டா ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டார் இந்தியால.
ஒன்று a process for the preparation of a glycolipid, அதான் அந்த 12 components from the Trichoepis ellanicus that is having the adaptogenic activity. இந்த ஒரு ப்ராசஸை ஒரு பேட்டன்ட் ஆகும். இன்னொரு of manufacture of the herbal sport medicine based on the compounds isolated from ஆரோக்கிய பச்சை அப்படின்ட்டு இன்னொரு பேட்டன்ட் ஆகும். 2 பேட்டன்ட்டா ஃபைல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டார். சரி, அவரோட ரிசர்ச் பண்ணாரு 6 இயர்ஸுக்கு. அந்த 6 இயர்ஸ் ரிசர்ச்சை 2 ப்ராசஸ் பேட்டன்ட்டா ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டாரு. அடுத்தது அவர் ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட், அதுவும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட். ஸோ அவருக்கு அந்த ட்ரக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ற ரைட்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா தேர் ஆர் conditions before joining this particular organizations that commercialization of your research is not allowed. ஆனா புஷ்பகந்தன் was not happy with it. அதாவது நல்ல ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு, இது மக்களுக்கு பயன்படுற ப்ராடக்ட், இது பேப்பராகவே இருக்கக்கூடாது, இது somehow it should go to the public அப்படின்னு அவர் டிசைட் பண்ணாரு. ஸோ அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, இந்த மாதிரி ஹெர்பல்ஸ் மெடிசினை யார் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கன்னு அனலைஸ் பண்ணும்போது ஆரிய வைத்யா ஃபார்மசி, நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, they are very traditional people in this sort of herbal medicines. அவங்க பேஸ் இஸ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். ஸோ ஆரிய வைத்யா ஃபார்மசி கிட்ட டாக்டர் புஷ்பகந்தன் ஹேட் ஏ டீல். போய் பேசுறாரு, இந்த மாதிரி சார் நான் 6 இயர்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரக் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், இந்த ட்ரக் இந்த அப்ளிகேஷன் இருக்கு, இது நான் பேட்டன்ட்டும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டேன், ஆனா இதை என்னால் கமர்ஷியலைஸ் பண்ண முடியல, ஏன்னா நான் கவர்மெண்ட் செக்டர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தா நம்ம 2 பேருக்குள்ள ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிப்போம். நான் உங்களுக்கு இந்த டெக்னிக்கல் நோஹவ், இந்த லீவ்ஸ்ல இருந்து இந்த ட்ரக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ற அந்த ப்ராசஸ் என்னங்கிறத உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன், நீங்க அந்த ட்ரக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணாரு. ஸோ ஆரிய வைத்யா ஃபார்மசியும் ஒரு இனிஷியல் ட்ரையல் பண்ணாங்க. அந்த கிளினிக்கல் ட்ரையல் பிளஸ் மார்க்கெட் சர்வே எல்லாம் பண்ணி பார்க்கும்போது they found that it will give them a good profit. So ஒரு லைசன்ஸ் was signed between டாக்டர் புஷ்பகந்தன் அண்ட் ஆரிய வைத்யா ஃபார்மசி. என்ன லைசன்ஸ்னா 7 இயர்ஸுக்கு டாக்டர் புஷ்பகந்தன் இந்த டெக்னாலஜியை ஆரிய வைத்யா ஃபார்மசிக்கு லைசன்ஸ்ல கொடுப்பாரு. இந்த டெக்னாலஜி வச்சுக்கிட்டு ஆரிய வைத்யா ஃபார்மசி ஹேஸ் டு மேனுஃபேக்சர் த பர்டிகுலர் ட்ரக் ஃப்ரம் த பிளான்ட் ஆரோக்கிய பச்சா. எந்த மெத்தடாலஜி? பேட்டன்டட் மெத்தடாலஜி பை புஷ்பகந்தன். ஸோ அந்த ட்ரக்கை ஆரிய வைத்யா ஃபார்மசி கேன் செல் இன் த மார்க்கெட். அந்த ட்ரக்கு தான் இந்த மார்க்கெட் இட் வாஸ் சோல்ட் அஸ் ஜீவனி. ட்ரேட் நேம் வந்து ஜீவனி. அந்த ஜீவனி ட்ரக் வாஸ் சோ பாப்புலர் இன் த மார்க்கெட். ஆரிய வைத்யா ஃபார்மசியுடைய என் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ்லயே இந்த ஜீவனி ட்ரக் தான் அவங்களுக்கு மேக்சிமம் ப்ராஃபிட் கொடுத்தது. சரி, இந்த லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ல இன்னும் கமர்ஷியல் பெனிஃபிட் என்னன்னா, எவ்ரி இயர் ஆரிய வைத்யா ஃபார்மசி ஹஸ் டு பே பேக் 10 lakh rupees டு டாக்டர் புஷ்பகந்தன். ஏன்னா அந்த பேட்டன்ட் ரைட் ஷேர் பண்றாரு இல்லையா, அதுக்கான கமர்ஷியல் பெனிஃபிட் 10 lakhs லம்சம் அமௌண்ட் ஒரு வருஷமும் 7 இயர்ஸுக்கு. ஸோ டோட்டலி 70 lakhs டாக்டர் புஷ்பகந்தன் காட் ஃப்ரம் ஆரிய வைத்யா ஃபார்மசி ஃபார் த ட்ரக். பட் இந்த ட்ரக்கை சேல் பண்ணதால ஆரிய வைத்யா ஃபார்மசி எவ்வளோ திரும்ப ஏர்ன் பண்ணாங்க? தே ஏர்ன்ட் டபுள் த அமௌண்ட், மோர் தேன் a crore. ஸோ இவங்க கொடுத்தது 70 lakhs தான் புஷ்பகந்தனுக்கு, பட் அவங்க ஏர்ன் பண்ணது இந்த 7 இயர்ஸ்ல மோர் தேன் a crore rupees. ரைட். இதுல நமக்கு தெரியாம இன்னொருத்தவங்களும் டீல் பண்ணியிருக்காங்க. யார் அது? புஷ்பகந்தனும் ஆரிய வைத்யா ஃபார்மசியும் இல்லாம இந்த ஜீவனி ட்ரக் மார்க்கெட்டுக்கு வர்றதுக்கு இன்னொருத்தருடைய ரோலும் இருக்கு. யார் அது? எனி ஐடியா? இன்னொருத்தர் ரோல் இருக்கே இதுல, டாக்டர் புஷ்பகந்தன் அண்ட் ஆரிய வைத்யா ஃபார்மசி இல்லாம. அந்த கனி பீப்புள் அவங்க தானே ஃபர்ஸ்ட் இவருக்கு அந்த பர்டிகுலர் லீவ்ஸையே ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ அவங்க இல்லைன்னா இந்த புஷ்பகந்தனுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் இந்த லீவ்ஸே தெரிஞ்சிருக்காது இல்லையா. ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ மாரலி இன்வால்வ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ரிசர்ச் இல்லையா. ஸோ வாட் டாக்டர் புஷ்பகந்தன் டிட் இஸ் தட், அவருக்கு கிடைச்ச இந்த 70 lakhsல 50%, 35 lakhs அந்த கனி பீப்புளுக்கே திருப்பி கொடுத்துட்டாரு. அவங்க ஒரு 35 ஃபேமிலிஸ் இருந்தாங்க. ஒரு ஃபேமிலியில இருந்து ஒவ்வொருத்தரை கூப்பிட்டு அந்த 35 பேரை ஒரு அசோசியேஷனா ஃபார்ம் பண்ணி வச்சு அந்த அசோசியேஷனுக்கு 50% ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் லைசன்ஸ் ஃபீயை 35 lakhs அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாரு. ரெண்டாவது, ஆரிய வைத்யா ஃபார்மசி இந்த ஜீவனி ட்ரக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு ரா ப்ராடக்ட் என்ன, ரா மெட்டீரியல் என்ன, எது இருந்தா இந்த ஜீவனி ட்ரக் அவங்களால தயாரிக்க முடியும்?
என்ன ரா மெட்டீரியல்? இந்த ஜீவனி ட்ரக் தயாரிக்கணும்னா ரா மெட்டீரியல் என்ன? சிம்பிளா தானே கேக்குறேன். ஐ அம் நாட் கெட்டிங் எனி ஆன்சர்ஸ் அட் ஆல். அந்த பிளான்ட் அப்சல்யூட்லி அந்த பிளான்ட் தான் ரா மெட்டீரியல். சரி, இந்த பிளான்ட் யாரு கல்டிவேட் பண்ணி ஆர்ஏஜே ஃபார்மசி கொடுப்பாங்க? கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் த பிளான்ட் இருந்தா தானே அவங்களால அந்த ஜீவனி ட்ரக் கண்டினியூஸா மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். So who is going to cultivate the plant? இந்த plant is a naturally growing plant in the Western Ghats. ஸோ அப்போ நம்ம கமர்ஷியலைஸ் பண்ணணும்னா இந்த பிளான்ட்டையும் யாராவது கமர்ஷியலா கல்டிவேட் பண்ணணும் இல்லையா? ஹூ இஸ் கோயிங் டு டூ தட்? ஸோ ஆர்ஏஜே ஃபார்மசி என்ன நினைச்சாங்கன்னா, லெட் மீ கிவ் திஸ் டியூட்டி டு த கனி பீப்புள் இட் செல்ஃப். வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா, அங்க பிளான்ஸ் வந்து நேச்சுரலா க்ரோ பண்ண முடியும். ஆனா நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியாது, கல்டிவேட்லாம் பண்ண முடியாது, ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அலோவ் பண்ணாது. ஸோ அது என்ன பிரச்சனைனா, இப்போ இதை நான் கல்டிவேட் பண்ணணும்னா எனக்கு அந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் தான் சூட்டபிளான ஏரியா, ஏன்னா அங்கதான் நல்லா வளரும். அது ஃபாரஸ்ட் ஏரியா, நேச்சுரலா தான் க்ரோ ஆகணும். ஆனா எனக்கு இப்ப கமர்ஷியல் பேசிஸ்ல இந்த பிளான்ட் வேணும், நான் என்ன பண்றது? ஸோ புஷ்பகந்தன் இந்த என்விரான்மெண்டல் மினிஸ்ட்ரி கிட்ட பேசி ஒரே 1 ஹெக்டேர் ஆஃப் லேண்ட் மட்டும் பெர்மிஷன் வாங்கினாரு. அங்க மட்டும் இந்த ஆரோக்கிய பச்சா பிளான்ட்டையும் பிளஸ் அதர் 2 பிளான்ட்ஸையும் நான் ஒரு கமர்ஷியல் பேசிஸ்ல க்ரோ பண்றேன் அப்படின்னு பெர்மிஷன் வாங்கினார். ஒன்லி 1 ஹெக்டேர் ஆஃப் லேண்ட். அந்த 1 ஹெக்டேரை இந்த 35 ஃபேமிலிஸுக்கு ஈக்குவலா பிரிச்சு கொடுத்துட்டாரு. ஸோ இவங்களுடைய ரோல், இந்த 35 கனி பீப்புளுடைய ரோல் என்னன்னா, இந்த 3 வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ட்ஸை கல்டிவேட் பண்றதும் க்ரோ பண்றதும் மட்டும்தான். ஸோ எவ்ரி மந்த் ஆர்ஏஜே ஃபார்மசி அங்க போவாங்க, அந்த கல்டிவேஷனை பார்ப்பாங்க. டிபெண்டிங் அப்பான் த growth ஆஃப் த பிளான்ஸ் அவங்க ஒரு அமௌண்ட் கனி பீப்புளுக்கு கொடுத்துட்டு அந்த பிளான்ஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டு அவங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிடுவாங்க. போயிட்டு இந்த லீவ்ஸை வச்சுக்கிட்டு தே மேனுஃபேக்சர் ட்ரக் ஜீவனி. ஸோ இப்போ பாருங்க, ஒரு ரிசர்ச் பை டாக்டர் புஷ்பகந்தன் that was protected by 2 patent applications and that has given life to 3 people, Aryaja Pharmacy, Pushpagandan and the Kani people. இல்லையா? See the power of research, see the power of protection of the research through patent, and see how it has changed the lives of 3 people. When it is possible for Dr. Pushpagandan, why not it is possible for you? That is what my motto of this session. நீங்களும் ரிசர்ச் தான் பண்றீங்க, டாக்டர் புஷ்பகந்தன் பண்ண மாதிரி. அவரால் அவருடைய ரிசர்ச்சை பேட்டன்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டா கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி 70 lakhs ஏர்ன் பண்ண முடியும் போது உங்களால உங்க ரிசர்ச்சை ஏன் இந்த லெவலுக்கு கொண்டுட்டு போக முடியாது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி. அந்த கேள்விக்கான பதில் தான் இந்த செஷன். அந்த கேள்விக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுக்கறது தான் இந்த செஷனுடைய கண்டென்ட் எல்லாமே. ஃபைன், இதோட இந்த ஸ்டோரி முடியல. யூஎஸ்ல நியூட்ரிசைன்ஸ் இன்னோவேஷன் லிமிடெட் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூயார்க் பேஸ்ட் ஒரு ஹெர்பல் மெடிசன் கம்பெனி, அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜீவனி அப்படிங்கிற அந்த பேரை யூஎஸ் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்க பிராண்ட் நேமா. அது மட்டும் இல்ல, கிரேட் எர்த் இங்க் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூயார்க் பேஸ்ட் கம்பெனி who are மேனுஃபேக்சரிங் எனர்ஜி ட்ரிங்க்ஸ், அவங்க ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்கை ஜீவனி ஜோல் 1000 அப்படின்னு பிராண்ட் பண்ணி விற்க ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த ஜீவனி ஜோல் 1000ல என்ன இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரிஜினல் ஜீவனி ட்ரக் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருக்கிற இன்கிரீடியன்ஸே இந்த ஜீவனி ஜோல் 1000லயும் இருக்கு அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணி விற்க ஆரம்பிச்சாங்க. இப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? யூஎஸ்ல இது ரெண்டும் நடந்தது இந்த பீரியட் ஆஃப் 2000-2001. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? You can claim it. எப்படி? How can you claim it? Patent is registered here. Patent is registered only in India. அதுதான் டாக்டர் புஷ்பகந்தன் பண்ண ஒரு தவறு. அவர் என்ன நினைச்சாருன்னா, இந்த ஜீவனி ட்ரக் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னா அந்த ட்ரைகார்பஸ் ஜெலானிகஸ் பிளான்ட் வேணும். அது எங்க க்ரோ ஆகும்? வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அந்த டெரெயின்ல மட்டும் தான் க்ரோ ஆகும். ஸோ அப்போ இந்தியாவில் மட்டும்தான் இதை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும்னு நினைச்சிட்டு அவர் இந்தியாவில் மட்டும்தான் அந்த ப்ராசஸை பேட்டன்ட் பண்ணார். ஆனால் அவர் யூஎஸ்ல பேட்டன்ட் பண்ணாததால இதுதான் நடந்தது.
ஸோ அந்த கிரேட் எர்த் இங்க் மேல எந்த ஆக்ஷனுமே டாக்டர் புஷ்பகந்தால எடுக்க முடியல. நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த ஜீவனி ஜோல் 1000 இஸ் a literal copy of டாக்டர் புஷ்பகந்தன்ஸ் ரிசர்ச். ரெண்டாவது, யூஎஸ்ல எப்படி இந்த ட்ரைகாப்பஸ் லானிகஸ் விளையும்? அது வெஸ்டர்ன் காஸ்ட்ல மட்டும்தானே கல்டிவேட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ இந்த ஜீவனி ஜோல் 1000ல ஜீவனியோட இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றதே வந்து இஸ் எ ஃபால்ஸ் கிளைம். பட் we were not able to take any action against them. ஏன்னா டாக்டர் புஷ்பகந்தன் did not get it protected in US. He protected it only in India. So எல்லா ஐபிஆர் ரைட்ஸ்மே ஆர் ஜூரிஸ்டிக்ஷனல். ஒரு கண்ட்ரியில் ப்ரொடெக்ட் பண்ணால் மற்ற கண்ட்ரியில் ப்ரொடெக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கெல்லாம் வராது. நமக்கு எந்தெந்த கண்ட்ரியில் ப்ரொடெக்ஷன் தேவைன்னு ஃபீல் பண்ணுறோமோ அந்தந்த கண்ட்ரியில் யூ ஷுட் ப்ரொடெக்ட் யுவர் ரிசர்ச் ஃபார் நாட் ஓன்லி பேட்டன்ஸ். எவ்ரி ஐபி ரைட் இஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷனல். இப்போ பேட்டன்ட் பண்ணாததால் வந்த பாதிப்பு பார்த்தீங்களா யூஎஸ்ல? இதுவே டாக்டர் புஷ்பகந்தன் இந்தியாவிலையும் பேட்டன்ட் பண்ணாமல் இருந்திருந்தா எவ்வளவு டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்திருக்கும்? அவ்வளோ டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்தால் ஒரிஜினல் ஜீவனியுடைய வேல்யூவேஷன் மார்க்கெட்டில் இருக்குமா? நேச்சுரலாக இருக்காது. ஸோ 6 இயர்ஸுடைய ரிசர்ச் வீணாக போயிருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த 6 இயர்ஸ் ரிசர்ச்சை வீணாக போகாமல் அவருக்கு டோட்டலாக அந்த பெனிஃபிட்டை வாங்கி கொடுத்தது பேட்டன்ட் ப்ரொடெக்ஷன் தான். நான் இந்த ஸ்டோரி மூலிமா உங்களுக்கு சொல்ல வர்றது, உங்களுடைய ரிசர்ச் ஒர்க்கையும் இது மாதிரி அனாமத்தா விட்டுறாதீங்க. ஸோ தட் சம் XYZ will start misusing it. So take proper care in doing your research. First step, research பக்காவா பண்ணணும். That is the first step. After you complete your research, or if you are about to complete your research, go for the IP protection. If it is a scientific innovation, then patent is the IP. Once you get it protected through IP, then take it to the next level of commercialization, like Pushpagandhan and Aryavedi Pharmacy did, so that you get monetary benefit out of it, and the society also is getting benefited out of it. I hope now you could understand the power of IPR for researchers. But again, I will give you one more example. In the case law, I will put an end to patents. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே அமேசானில் ப்ராடக்ட் வாங்கியிருப்பீங்க. எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்கீங்க? இல்லை, வாங்கலன்னு கேட்டால் தான் ஆன்சர் கம்மியாக இருக்கும். ஃபைன். அமேசானில் நீங்கள் ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது? வாஸ் இட் குட், பேட், புவர், ஆவரேஜ்? I'm not at all getting any answers. Nothing scientific. Good. Good. What made you feel it good? What in Amazon made you feel good? ஆனா இதுவே நீங்க 1999, 98 பீரியட்ல அமேசான்ல ப்ராடக்ட் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா இந்த குட்ங்கிற ஆன்சர் வந்திருக்காது. ஏன்னா அந்த பீரியட்ல அமேசான் வாஸ் ஃபேசிங் எ பிக் இஷ்யூ. என்னன்னா 65% of the products were not bought, but they were lying idle in the shopping cart of Amazon. Amazon உடைய shopping cartல 65% of the products were lying idle. Is this a good sign for Amazon? No, sir. ஏன்னா ப்ராடக்ட் வாங்கி மணி வந்தாதானே அமேசானுக்கு இட்ஸ் a good sign. ப்ராடக்டே வாங்கலையே, ஷாப்பிங் கார்ட்லயே ஐடியலா நிற்கும் போது, பேமெண்ட்டே நடக்காத போது, தட்ஸ் நாட் a good sign. ஸோ அமேசானுக்கு இது ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு. 65% ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கப்படாமல் ஷாப்பிங் கார்ட்டில் நிற்குதுன்னா சம்திங் இஸ் அன் இஷ்யூ. அப்போ நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்க மார்க்கெட்டிங் டீமை ஃபீல்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க. ஏன் மக்கள் பேமெண்ட் பண்ணாமல் அப்படியே நிறுத்திட்டாங்க அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த அனாலிசிஸில் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஷாக்கிங் ரிசல்ட் என்னன்னா, என்னவா இருந்திருக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்களேன் பார்ப்போம். ஏன் மக்கள் ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்ணுறாங்க, ஷாப்பிங் கார்ட்டுக்கு போகுது, ஆனால் அங்கேருந்து பேமெண்ட் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க? எதனால இருக்கலாம் இது? நாமளும் ஒரு கஸ்டமர் தானே, ஒரு ஆஸ் எ கன்சியூமரா ஒரு ஐடியா சொல்லுங்களேன். ஏன் மக்கள் செலக்ட் பண்ணுறாங்க ப்ராடக்டை, ஆனால் பேமெண்ட் கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணல? டெலிவரி இஷ்யூ. டெலிவரி இஷ்யூ, அதாவது நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தானே டெலிவரியே வரும். அது நம்ம அவங்க 4 days டெலிவரி சொல்லுவாங்க, நமக்கு வராமல் போனால் தானே நமக்கு இஷ்யூ வரும். ஸோ அது பர்ச்சேஸ்க்கு அப்புறம் நடக்கிற ப்ராசஸ் தானே அது டெலிவரி.
இங்க பர்ச்சேஸ் நடக்குது. ஆன்லைன் பேமெண்ட் இல்லைங்க சார். அப்போ என்னங்க ஆன்லைன் பேமெண்ட் அங்க அப்ப இல்ல. ஆன்லைன் பேமெண்ட் ஆப் அந்த டைம்ல வந்து தோ அந்த யூபிஐ ஆப்ஸ் இல்லைனா கூட we had a credit card debit card ஆப்ஷன் இருந்தது அப்ப. யூபிஐ தான் இல்ல. யூபிஐ வாஸ் the latest addition to it. நெட் பேங்கிங்லாம் அப்ப இல்ல. பட் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்ட்ஸ் வேர் தேர். இருந்தும் மக்கள் வாங்கல. என்ன காரணம் இருக்கலாம்? வேற ஏதாவது காரணம்? 2 காரணம் சொன்னீங்க. ஒன்னு டெலிவரி ப்ராசஸ், இன்னொன்னு ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸ். பட் அது ரெண்டுமும் காரணம் கிடையாதான். வேற ஏதாவது இருக்கலாமா? குவாலிட்டி சரியில்லைங்க சார். குவாலிட்டி சரியில்லாமனா நம்ம அந்த ப்ராடக்ட்டை செலக்ட் பண்ணி ஷாப்பிங் கார்ட் வரைக்குமே கொண்டுட்டு வந்திருக்க மாட்டோமே. நீங்க ஆரம்பத்திலேயே அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த ப்ராடக்ட்டுக்கு போயிருப்பீங்க. நீங்க குவாலிட்டி நல்லா இருக்கிறதால தான் அதை செலக்ட் பண்ணி ஷாப்பிங் கார்ட்டுக்கே கொண்டுட்டு போனீங்க. ஸோ குவாலிட்டியும் ஒரு காரணம் கிடையாது. குவாலிட்டி நல்லா ட்ரஸ்ட்வர்த்தியா இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு காரணமா கூட இருக்கலாம் இல்லைங்க சார். நேர்ல போய் பார்த்துதான் வாங்கணுங்கிற தாட் சில பேர்த்துக்கு இன்னுமே இருக்கு. அப்படி இருக்கிறவங்க அந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பக்கமே வர மாட்டாங்க யூசுவலா. செலக்ட் பண்ணவே பட் மாட்டாங்க. ஸ்டில் அந்த தர்ஸ்ட் இருக்கும், பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு தர்ஸ்ட்னால உள்ள போயிட்டு அதனால கூட வெளியில வந்திருக்கலாமான்னு தோணுது. நீங்க ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸா இருக்கீங்க நீங்க. பட் ஆக்சுவல் ரீசன் என்ன தெரியுமா? இந்த மார்க்கெட்டிங் டீம் ஆஃப் Amazon when they went into the field and when they made a survey, what shocking information they found out is that நம்ம ஹியூமன் மைண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபிக்கிள். என்னன்னா இப்ப நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டேன். ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு, அது மேல எனக்கு ட்ரஸ்ட்டும் இருக்கு, அதனால தான் நான் அதை செலக்ட் பண்றேன். பண்ண உடனே ஷாப்பிங் கார்ட்டுக்குள்ள போயிடுச்சு. இப்போ நான் ஷாப்பிங் கார்ட்டுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறமேட்டா நான் என்ன பண்ணும்? கீழே இருக்கிற அந்த ஷாப்பிங் கார்ட் லிங்க்குக்கு போகணும். போயிட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு நான் ஒரு 5 ஸ்டெப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து என்னுடைய ஷிப்பிங் டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும். ஷிப்பிங் டீடைல் கொடுத்த அப்புறமேட்டா பில்லிங் டீடைல் கொடுக்கணும். ரெண்டும் வேற வேறையா இருந்தா பில்லிங் டீடைல் என்டர் பண்ணணும். பில்லிங் டீடைல் என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டா பேமெண்ட் மோடு சூஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் நான் கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட் மோட சூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது நான் என்னுடைய கார்டு டீடைல்லாம் என்டர் பண்ணணும். கார்டு நம்பரு, வேலிடிட்டி டேட்டு, அப்புறம் சிவிவி நம்பர், இதெல்லாம் என்டர் பண்ணணும். இதுக்கு அப்புறமேட்டா தான் எனக்கு படன் டெலிவரி சார்ஜஸும் சிஓடியும் நாம அது என்னன்னா இப்ப நீங்க ஒரு சர்டன் அமௌண்ட்டுக்கு மேல வாங்கினீங்கன்னா டெலிவரி சார்ஜ் ஃப்ரீயா கூட கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் அதை நான் இப்ப சொல்ல வரத கொஞ்சம் அப்படியே லிசன் பண்ணுங்க. ஸோ நம்ம வந்து கார்டு டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ணது அப்புறமேட்டு தான் ஓடிபி வரும். ஓடிபி மொபைல் ஃபோனுக்கு வந்த அப்புறமேட்டா நீங்க என்டர் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் தான் பேமெண்ட் நடக்கும். அப்புறம் தான் ப்ராடக்ட் வில் ஸ்டார்ட் டெலிவரி. ஸோ இப்போ நீங்க அமேசான்ல ஒரு ப்ராடக்டை சூஸ் பண்ணி கார்ட்டுக்குள்ள இருந்து டெலிவரி ஆகிறதுக்குள்ள ஒரு 5 ப்ராசஸ் நான் சொன்னேன். ஷிப்பிங் டீடைல், பில்லிங் டீடைல், கார்டு டீடைல், ஓடிபி என்ட்ரி, இவ்வளவும் இருக்கு. இதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஆகுமா? இல்ல ஒரு 2 நிமிஷம் ஆகுமா? 2 நிமிஷம் ஆகுமா? ஆகலாம். இந்த 2 நிமிஷத்துல நம்ம மைண்டு நிறைய திங்க் பண்ணுதான். இப்ப நான் இந்த ப்ராடக்டை வாங்கணுமா? தோ நியூ இயர் வரப்போகுது, அந்த டைம்ல பிக் பில்லியன் சேல் போடலாம். அப்ப இதே ப்ராடக்டை இப்ப இருக்கிற பிரைஸை விட ஒரு 50% ரிடக்ஷன்ல கிடைச்சா எனக்கு இன்னும் பெனிஃபிட் தானே அப்படின்னு என் மைண்ட் இதெல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிக்குது. எப்ப நான் பில்லிங் டீடைல் என்டர் பண்ணும் போதும் ஷிப்பிங் டீடைல் என்டர் பண்ணும் போதும் என் மைண்ட் இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டே வருது. அடுத்தது கார்டு டீடைல் என்டர் பண்ண வரும்போது என் மைண்டு கிளியர் சொல்லிடுது, வேணாம்ப்பா நிறுத்து, எதுக்கு இவ்வளோ விலை கொடுத்து இப்போ இதை வாங்கணும்? ஹார்ட்லி இன்னும் ஒரு மாசம் தானே இருக்கு, இந்த ஒரு மாசம் வெயிட் பண்ணி பாரு, இதை விட 50% ஆஃபர்ல கிடைச்சதுன்னா அப்போ வாங்கிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு என் மைண்ட் சொல்லும்போது நான் கார்டு டீடைல் என்டர் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுறேன். நான் இந்த ப்ராசஸை அங்கேயே ஹால்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ அப்போ இந்த ப்ராடக்ட் எங்கே இருக்கும்? கார்ட்டில் தானே இருக்கும், டெலிவரி ஆகாம. இதுதான் நடந்திருக்கு. ஹியூமன் மைண்ட் இஸ் ஸோ ஃபிக்கல் தட் இன் எ பீரியட் ஆஃப் 2 minutes யுவர் மைண்ட் ஹஸ் சேஞ்ச்ட் ஃப்ரம் பர்ச்சேசிங் டு நாட் பர்ச்சேசிங். இதுதான் ஃபீல்ட் சர்வே. அமேசானுக்கு இந்த ரிப்போர்ட் போகுது. ஸோ இப்போ அமேசான் என்ன பண்ணணும்? அவங்க பிரச்சனையும் தெரிஞ்சு போச்சு, அந்த பிரச்சனைக்கான காரணமும் தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ சொல்யூஷன் என்ன? சொல்யூஷன் ஒரு சயின்டிஃபிக் சொல்யூஷன் கொடுங்களேன். யூ ஆர் ஆல்சோ ஃப்ரம் த சேம் ஃபீல்டு இல்லையா? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், இல்லை காமர்ஸ், அந்த டொமைனில் இருக்கிற நீங்கள் எல்லாமே இதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கலாமே. இல்லை ஒரு நார்மல் கன்சியூமராக இருந்தால் கூட சொல்லலாமே. இப்போ அமேசானுக்கு பிரச்சனையும் சொல்லிட்டேன், பிரச்சனைக்கான காரணமும் சொல்லிட்டேன்.
இந்த பிரச்சனையில இருந்து அமேசான் மீண்டு வரணும்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம்? என்ன பண்ணாங்க? என்னங்க? ஆஃபர் டிஸ்கவுண்ட்ஸுக்காக தான் நம்ம வெயிட்டே பண்றோம். நியூ இயர் வரும், ஆஃபர் கிடைக்கும், டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. இப்ப 365 டேஸ்க்கும் அந்த டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அப்புறம் அதுக்கான அந்த கிரேஸ் போயிடும், அதுக்கான அந்த வேல்யூவேஷன் போயிடும். அது ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த பிக் பில்லியன் டேஸ்லயும் நியூ இயர்லயும் தீபாவளியில மட்டும்தான் கொடுக்கணும். அப்பதான் அவங்களால அந்த ஒரு கிரேஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ நாட் ஆல் டேஸ் தே கேன் கிவ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆஃபர்ஸ். ஸோ தட்ஸ் நாட் எ ரைட் ஆப்ஷன். வேற என்ன பண்ணலாம்? Any more answers? அமேசான் என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க? அந்த ஸ்டெப் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடு. 2 நிமிஷம் கொடுக்குற, அவங்க யோசிக்கிறாங்க, யோசிக்கிறதால நிறுத்துறாங்க. எதுக்கு அந்த 2 நிமிஷம் கொடுக்குற? இந்த 2 நிமிஷத்தை கட் பண்ணிடு. புரிஞ்சுதா நான் என்ன சொன்னேன்ட்டு? எஸ் சார். எஸ் சார். அதுதான் அமேசான் பண்ணாங்க. அது எப்படி தெரியுமா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க? நீங்க அமேசான்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் லாகின் பண்ணும் போதே ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும். ஸோ நீங்க கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்க. ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போதே உங்க ஷிப்பிங் டீடைல்ஸ், உங்க பில்லிங் டீடைல்ஸ், முடிஞ்சா உங்க கார்ட் டீடைல்ஸும் வாங்கிடுறாங்க. எல்லாமே உங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டோட டேக் ஆகி ஒரு குக்கியோட சேவ் பண்ணி அவங்களுடைய சர்வர்ல வச்சுட்டாங்க. இது ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க லாகின் பண்ணும்போது நடக்கிற ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இப்போ நீங்க செகண்ட் டைம் உள்ள போகும்போது உங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய எல்லா டீடைல்ஸும் வந்துருது. நீங்க அதை திரும்ப என்டர் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டியே வரல. அப்ப ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்றீங்க, கார்ட்டுக்கு போகுது, கார்ட்டுக்கு போன உடனேவே ஒரே கிளிக்லயே உங்க மொபைல் போன்ல ஓடிபி வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போ நீங்க யோசிக்கிறதுக்கான டைமே இங்க இல்லையே. ஒரு கிளிக்ல ஓடிபி வந்துடுச்சு, என்டர் பண்ணீங்க, ப்ராடக்ட் டெலிவர்ட். தட் இஸ் வாட் அமேசான் டிட். Did you get the point? எஸ் சார். ஸோ இது எப்படி ப்ராப்ளம் எங்க இருந்தது, அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன, அது டெக்னிக்கலா எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க பாருங்க. இதுக்கு அவங்க மக்கள் கிட்ட ஏதாவது பெர்மிஷன் வாங்கணுமா, செய்யணுமா? ஒண்ணுமே கிடையாது. அவங்களுடைய பேக் அண்ட் சர்வர்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா போதும், முடிஞ்சது. ஸோ சிம்பிள் சொல்யூஷன் இல்ல மற்றதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது. எஸ் சார். அந்த சொல்யூஷன் அமேசான் ப்ரொடெக்டட் த்ரூ பேட்டன்ட் and it is popularly called as one click patent. அதாவது one clickல product gets delivered and that is called Amazon's one click patent. So very popular. ஏன் பாப்புலர்னா அமேசான் மட்டும்தான் ஆன்லைன்ல ப்ராடக்ட்ஸை சேல் பண்றாங்களா? வேற யாரெல்லாம் ஆன்லைன் டொமைன்ல கிரேட் பிளேயர்ஸ்? யாரு? அலிபாபா. Who else? கேக்கல. Flipkart, Meesho. Yeah, Flipkart, Meesho. You can keep on telling. அப்ப அவங்களுக்குலாம் இந்த பிரச்சனை இல்லையா? அமேசானுக்கு மட்டும் தான் இந்த பிரச்சனையா? பிளிப்கார்ட்டுக்கு இல்லையா? அலிபாபாக்கு இல்லையா? மீஷோக்கு இல்லையா? இருந்திருக்கணும்ல அவங்களுக்கும் இதே பிரச்சனை. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க? What would have they done? ஒரு பிரச்சனை எனக்கு மட்டும் இல்ல, என்ன மாதிரி இருக்கிற அத்தனை சிமிலர் இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கும் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு நான் ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா என்னுடைய காம்படிட்டர் அதே பிரச்சனைக்கு நான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க மாட்டாரு. ஏன்னா தட் இஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். எவ்வளவு இயர்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அதுல எவ்வளவு மேன் பவர், எவ்வளவு ரிசோர்சஸ், எவ்வளவு மணி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். அவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி எனக்கு இதை விட பெட்டரா ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ப்ராபபிலிட்டி இஸ் வெரி லிட்டில் இல்லையா? ஸோ ஐ ஒன்ட் டேக் த ரிஸ்க். ஃப்ளிப்கார்ட்டோ மீஷோவோ அந்த ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க. இதே பிரச்சனைக்கு இன்னொரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ரிஸ்கை எடுக்கவே மாட்டாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? என்ன பண்ணலாம்? புஷ்பகந்தனும் ஆர்ஏடி ஃபார்மசியும் என்ன பண்ணாங்க? அக்ரிமெண்ட். அதே தான் இங்கேயும் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த டெக்னாலஜிக்கு அமேசான் மட்டும்தான் ஓனர். ஸோ அமேசானுடைய பெர்மிஷன் இல்லாமல் யாரும் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டோ மீஷோவோ அமேசான் கிட்ட தான் வந்து நிற்கணும். உனக்கு இருந்த பிரச்சனை எனக்கும் இருக்கு, அந்த பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷனுக்கு நீ தான் வச்சிருக்க, நீ தான் அதுக்கு பேட்டன்ட் ஓனர். ஸோ உன் பெர்மிஷன் இல்லாமல் நான் எதுவும் பண்ண முடியாது, எனக்கும் அந்த டெக்னாலஜியை கொடுன்ட்டு ஃப்ளிப்கார்ட்டு அமேசான் கிட்ட தான் வந்து நிற்கணும். அதுக்கு அமேசான் தான் ஒரு அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க.
எப்படி புஷ்பகந்தன் 7 lakhs per year சார்ஜ் பண்ணாரோ அமேசானும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அந்த அமௌண்ட்டை அத்தனை ஆன்லைன் ஷாப்பிங் போர்ட்டல்ஸும் அமேசான் கிட்ட கொடுத்து தான் அந்த டெக்னாலஜியை வாங்கி அவங்களுடைய போர்ட்டல்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். அப்ப அமேசான் அவங்க பிரச்சனைக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஒரு சொல்யூஷன் பாருங்க. அவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, எத்தனை விதமான ரெவென்யூ அவங்களுக்கு உள்ள வந்துச்சு. ஒண்ணு அவங்க ப்ராடக்ட் டெலிவர் ஆயிடுச்சு, அதுக்காக தான் பண்ணுது. ஆனா ஆடட் அட்வான்டேஜ் பாருங்க, 10 ஆன்லைன் ஷாப்பிங் போர்ட்டல்ஸ் வருஷம் crores of rupees வந்து கொட்டுறாங்க இந்த ஒரு டெக்னாலஜிக்காக, பேட்டன்டட் டெக்னாலஜிக்காக. பாத்தீங்களா, டபுள் பெனிஃபிட், டூயல் பெனிஃபிட். அதுக்காக அமேசான் பண்ணல. ஆனா மறைமுகமா கிடைக்கிற செகண்ட் பெனிஃபிட், எல்லா ஷாப்பிங் போர்ட்டலும் பணம் கொடுத்து தான் இந்த டெக்னாலஜியை அவங்களுடைய சைட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு யூ டூ ஃபார் யுவர் ரிசர்ச் ஆல்சோ. உங்களுக்கு ரிசர்ச் பண்ணும்போது இதனுடைய வேல்யூவேஷன் தெரியாது, இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் தெரியாது. நீங்க ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்க அந்த ப்ராப்ளம்க்கான ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. உங்களுக்கு ரிசர்ச் பண்ணும்போது அமேசான் எப்படி ரிசர்ச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பிளிப்கார்ட் கிட்ட இருந்து ஒரு ஆஃபர் வரும், மீஷோ கிட்ட இருந்து ஆஃபர் வரும்னு அவங்க எதிர்பார்க்கல, ஆனாலும் வந்தது. அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கும் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஆனா இது எல்லாமே ஒன்ஸ் யூ ப்ரொடெக்ட் இட் த்ரூ பேட்டன்ட் ப்ரொடெக்ஷன் இல்லைன்னா தட் இஸ் அ ஓப்பன் சோர்ஸ், யார் வேணா யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். அமேசான் கிட்ட வந்து நிக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. பிளிப்கார்ட்டோ மீஷோவோ அவங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஆல் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இன்னோவேஷன்ஸ் ஆர் ஈஸிலி ரீஇன்ஜினியர்ட். அந்த டெக்னாலஜியை ரொம்ப சிம்பிளா கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்களுடைய பெர்மிஷனே இல்லாம. ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வென் இட் கம்ஸ் டு சயின்டிஃபிக் as well as technological innovations, and that is provided by patents. என்ன ஆச்சுன்னா, பார்னஸ் அண்ட் நோபல் அப்படின்ட்டு ஒரு யூஎஸ் ஃபர்ம், அவங்க வந்து ஆன்லைன்ல புக்ஸ் மட்டும் சேல்ஸ் பண்றவங்க. அவங்க ஷாப்பிங் கார்ட்ல 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஒன்னு விர்ச்சுவல் ஷாப்பிங் கார்ட், இன்னொன்னு எக்ஸ்பிரஸ் லேன் ஷாப்பிங் கார்ட். இந்த எக்ஸ்பிரஸ் லேன் ஷாப்பிங் கார்ட் வந்து ஒன்லி ஃபார் செலக்டட் ப்ரீ-ரெஜிஸ்டர்ட் கஸ்டமர்ஸ். ஆனா அந்த எக்ஸ்பிரஸ் லேன் ஷாப்பிங் கார்ட் பாத்தீங்கன்னா பேர் தான் எக்ஸ்பிரஸ் லேன், உள்ளுக்குள்ள டெக்னாலஜி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அமேசானுடைய 1 click பேட்டன்ட் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அமேசான் இதை கண்டுபிடிச்சாங்க. எக்ஸ்பிரஸ் லேன் ஆஃப் பார்னஸ் அண்ட் நோபல் இஸ் நத்திங் பட் அமேசான்ஸ் 1 click பேட்டன்ட். ஸோ இமீடியட்லி தே initiated a suit against Barnes and Noble in the courts of USPTO. Not USPTO, US court. US courtum அனலைஸ் பண்ணிட்டு 99 டிசம்பர்லயே பார்னஸ் அண்ட் நோபலுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. இன்டரிம் இன்ஜெக்ஷன் வாஸ் கிராண்டட் டு பார்னஸ் அண்ட் நோபல். இனிமே இந்த எக்ஸ்பிரஸ் லைனை நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா திஸ் இஸ் blatant violation of Amazon's 1 click patent அப்படின்ட்டு யூஎஸ் கோர்ட் கேவ் எ இன்ஜெக்ஷன். ஆனா என்ன ஆச்சுன்னா, பார்னஸ் அண்ட் நோபல் அப்பீல் போனாங்க, அங்கேயும் தோத்து போயிட்டாங்க. ஃபைனலா அவுட் ஆஃப் கோர்ட் செட்டில்மெண்ட்டுக்கு அமேசான் கிட்ட they made a settlement, they paid the royalty to Amazon and utilized it. So see the power of patent protection. Patent protect பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட பார்னஸ் அண்ட் நோபல் were bold enough to utilize that particular technology without the permission of Amazon. So that is why I keep on repeating you, எவ்வளவு நீங்க ரிசர்ச்சுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவு give importance to the protection of your research. Then take it to the next level, third level of commercialization. If you are not protecting it, then there are big whales and sharks in the market who are ready to eat upon your research work without your permission, with whom you can never fight upon without this legal protection. If you are protecting your research through patents, then the government of India will be by your side, aiding you in all these legal issues. So ஐபி உடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு? இப்ப ஆஸ் எ ரிசர்ச்சரா உங்களுக்கு ஐபி எந்த விதத்துல யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். இஸ் திங்ஸ் ஆர் கிளியர் டு யூ நவ் டில் வாட் ஐ ஹவ் ஸ்போக்கன்? இஸ் எவ்ரிதிங் கிளியர் ஆர் டு யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ்? டவுட் இருந்தா கேளுங்க. லாஸ்ட் ஸ்லைடு வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் டவுட்டுக்கு. அப்பப்ப கேளுங்க, அப்பப்ப பேசி முடிச்சிடலாம். அதை
இப்போ வரைக்கும் ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ், டவுட்ஸ், டிஸ்கஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? சார் ஒன் டவுட் சார். எஸ் சார், எஸ் மேம், எஸ். இப்போ இந்தியால மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கோம் சொல்றோம், ஆனா யூஎஸ்ல பண்ணியிருக்காங்க சொல்றாங்க. அப்போ இந்தியா பிளஸ் இன்டர்நேஷனல் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு பேட்டன்ட் பண்ணலாமே சார்? அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாமா, பண்ண முடியுமா? சொல்றேன். புஷ்பகந்தன் தான், டாக்டர் புஷ்பகந்தன் தான் இந்தியால மட்டும்தான் அவருடைய ரிசர்ச்சை பேட்டன் ப்ரொடக்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு, மற்ற கண்ட்ரில பண்ணல. ஆனா அமேசான் அவங்களுடைய இந்த ஒன் கிளிக் பேட்டன்ட்டை ஆல்மோஸ்ட் 100 கண்ட்ரீஸ்ல ப்ரொடக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அதுல இந்தியாவும் அடக்கம், யூஎஸும் அடக்கம். ஏன்னா அமேசானுக்கு தெரியும் இந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி, ஆன்லைன் டெக்னாலஜி இஸ் பியாண்ட் பார்டர்ஸ். அப்ப they have to protect it in each and every country of the world. அதனால அமேசான் protected this technology of one click around the world. அதனால தான் யூஎஸ்ல இந்த மாதிரி வயலேஷன் வரும்போது they were able to initiate a suit against Barnes and Noble in US court. இதுவே இந்தியால ஏதாவது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்தியால அந்த கம்பெனி மேல அமேசான் would have initiated a suit. சரி சார், இப்போ எனக்கு இந்தியா மட்டும் இல்ல, உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை கண்ட்ரிலையும் பேட்டன்ட் வாங்கணும்னா என்ன சார் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். அதை சொல்றதுக்கு ஒரு ஸ்லைட் இருக்கு, நான் பின்னாடி சொல்றேன். நான் எனக்கு இந்தியாவில் மட்டும் பேட்டன்ட் வாங்கணும்னா என்ன ப்ரொசீஜர், இந்தியா யூஎஸ்ல மட்டும், அதாவது ரெண்டு கண்ட்ரில மட்டும் வாங்கணும்னா என்ன ப்ரொசீஜர், இந்தியா மட்டும் இல்ல உலகத்துல இருக்கிற ஒரு 100 கண்ட்ரில வாங்கணும்னா என்ன ப்ரொசீஜர், மாதிரி 3 ப்ரொசீஜர் இருக்கு. அது டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் ரெக்யர்மெண்ட். அதை பேஸ் பண்ணி இந்த 3 ப்ரொசீஜர்ல ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீஜர் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். சூஸ் பண்ணி உங்களுடைய ரிசர்ச்சை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? Did I clear your doubt? Yes sir. Fine. Shall I move ahead or is there any more discussions? Shall I move ahead? Yes sir. Fine then. சரி சார், நீங்க சொன்னதெல்லாம் நல்லா இருந்தது. என்னுடைய ரிசர்ச்சுக்கு நான் பேட்டன்ட் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் என்ன சார் பண்ணணும் அந்த கேள்வி வரும்போது, என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு, உங்க ரிசர்ச்சுக்கு பேட்டன்ட் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வி. என்ன பண்ணணுங்கிற கேள்வியை நான் அப்புறம் பதில் சொல்றேன். ஆனா உங்க ரிசர்ச்சுக்கு பேட்டன்ட் கிடைக்குமாங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். 3 டோர் உங்க ரிசர்ச் ஷுட் ஓபன் அப். ஃபர்ஸ்ட் டோர் இஸ் நாவல்டி. Second door is non-obviousness or inventive. Third door is usefulness or industrial applicability. இந்த 3 செக்ஸை நாங்க உங்க ரிசர்ச்ல பார்ப்போம். இந்த 3 டோரையும் உங்க ரிசர்ச் தாண்டி வந்துட்டா உங்களுக்கு பேட்டன்ட் கிடைச்சிடும். உங்க ரிசர்ச்சுக்கு பேட்டன்ட் கிடைச்சிடும். அது என்ன? அது நாவல்டி ஆர் we call it as newness. நீங்க ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கீங்க, அந்த ரிசர்ச்சை, அந்த டெக்னாலஜி ஆர் அந்த சயின்டிபிக் கான்செப்ட் இன் தட் பர்டிகுலர் ரிசர்ச் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் எங்கேயுமே பப்ளிஷ் ஆகலை அப்படின்னாலோ, இது வரைக்கும் இந்தியாவில் பப்ளிஷ் இல்லை, உலகத்தில் எங்கேயுமே பப்ளிஷ் ஆகலை அப்படின்னாலோ, இல்லை இந்தியாவில் பப்ளிக் யூஸில் அந்த டெக்னாலஜி இல்லை அப்படின்னாலோ, உங்களுடைய இன்னும் சிம்பிளாக எப்படி சொல்லணும்னா, நான் இப்போ இந்த ஷர்ட் நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இது நான் புதுசுன்னு சொல்கிறேன். நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்களா? ஹலோ? No sir. ஏன்? Why don't you accept that this shirt is new? நானே சொல்றேனே, ஏன் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? ப்ரூஃப் இல்லைங்க சார். ப்ரூஃப் இல்ல. பியூட்டிஃபுல். வாட்ஸ் யுவர் குட் நேம்? சார் விஜயலட்சுமி சார். அப்சல்யூட்லி. ப்ரூஃப் இல்ல. சரி, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, ஒரு பில்லு உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்றேன். அந்த பில்லுல ஒரு கடையுடைய பேர் இருக்கு, அதுல அந்த பில்லர் அந்த கஸ்டமர் பேர்ல என் பேர் இருக்கு, இன்னைக்கு டேட் இருக்கு, அதுல ஷர்ட் அப்படின்னு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனும் இருக்கு. இந்த பில்லு கொடுக்குறேன். இப்போ ஒத்துப்பீங்களா இந்த ஷர்ட் புதுசுன்ட்டு? எஸ் சார். ஒத்துப்பீங்களா? நோ சார். ஏன் நோ? ஸோ அதே மாதிரி சாம்பிள்ஸ் நான் வேற கடையிலையும் பார்த்துருப்பேங்க சார். பியூட்டிஃபுல். இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு. நான் வாங்கினது வேற ஷர்ட்டா இருக்கலாம், போட்டிருக்கிறது வேற ஷர்ட்டா இருக்கலாம் இல்லையா?
அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ நீங்க ஒத்துக்க மாட்டீங்க. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்றேன், அந்த பில்லுல இந்த ஷர்ட்டுடைய போட்டோகிராஃப், மினியேச்சரைஸ்டு போட்டோகிராஃபை இம்ப்ரிக்னேட் பண்ணி அந்த பில்லு தரேன் நான். இந்த நான் போட்டிருக்க மாதிரி என்னுடைய ஃபேஸோட இந்த ஷர்ட் என் பாடியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மினியேச்சரைஸ்டு போட்டோகிராஃபி இம்ப்ரிக்னேட் பண்ணி அந்த பில்லை உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன். இப்போ ஒத்துப்பீங்களா? ஒத்துப்பீங்களா புதுசுன்ட்டு? இப்பதான் ஆகணும்ல. இப்ப முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கான காரணம் எதுவும் இல்லை. ரைட்டு. அதாவது ஒரு ஷர்ட்டை நான் புதுசுன்னு உங்ககிட்ட ப்ரூஃப் பண்றதுக்கே எனக்கு இத்தனை எவிடன்ஸ் தேவைப்படுது. உங்க ரிசர்ச்சை நீங்க புதுசுன்னு எங்க கிட்ட சொல்றீங்களே, நாங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் அக்செப்ட் பண்ண முடியுமா? அக்செப்ட் பண்ண முடியுமா? நோ சார். அப்ப நாங்களும் உங்ககிட்ட ப்ரூஃப் எதிர்பார்ப்போம் இல்ல? உங்க ரிசர்ச் புதுசுதான் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் எங்களுக்கும் வேணும் இல்ல? என்ன ப்ரூஃப்? இங்க பில்லு பிளஸ் போட்டோ, அதுதான் ப்ரூஃப். அதே உங்க ரிசர்ச்ல என்ன ப்ரூஃப்? உங்க ரிசர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் எது ப்ரூஃப் ஃபார் நியூனஸ், நாவல்டி? ரெண்டு தான் சார் ப்ரூஃப். ஒன்னு, உங்க டெக்னாலஜி, the one that you have been working upon should not have been published in India or in any part of the world, in any journal, be it be print media or electronic media or any media. எங்கேயுமே அந்த டெக்னாலஜி எந்த மூலையுமே பப்ளிஷ் ஆயிருக்க கூடாது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். am I clear? உலகத்துல எந்த மோட் ஆஃப் பிரிண்ட் மீடியாவோ எலக்ட்ரானிக் மீடியாவோ எங்கேயுமே அந்த டெக்னாலஜி இது வரைக்கும் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கக்கூடாது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். செகண்ட் கண்டிஷன், அந்த டெக்னாலஜி இந்தியாவில் பப்ளிக் நாலேஜ்லயோ பப்ளிக் யூஸ்லயோ இருக்கக்கூடாது. பேப்பரா இருக்காது, ஆனால் ஒரு ப்ராடக்டா மார்க்கெட்ல சேல்ஸ்ல இருக்கும் இந்தியாவில், அது மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது. இது ரெண்டு தான் கண்டிஷன். இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் உங்க ரிசர்ச் மீட் பண்ணிடுச்சுன்னா நாங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் உங்க ரிசர்ச் இஸ் நியூ, நாவல். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டோர். ஸோ இப்போ பப்ளிகேஷன் இஸ் ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்க பேட்டன்ட்டுக்கு ஃபைல் பண்ணதுக்கு முன்னாடி உங்க டெக்னாலஜியை எல்சிவர்லயோ இல்ல IEEEலயோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவே வில் பிகம் a hamper for you getting a patent of that particular technology. So don't go for publication at the first step. Go for IP protection as the first step, then go for publication. சார் இது தெரியாதே எனக்கு, நான் ஆல்ரெடி பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேனே என் டெக்னாலஜியை, இப்போ நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பப்ளிஷ் பண்ணி இன்னும் 12 மாசம் ஆகலை இல்லை, ஆகலைன்னா உங்களுக்கு அந்த பப்ளிகேஷனை நாங்கள் இக்னோர் பண்ணுறோம். ஏன்னா இக்னரன்ஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் லா இந்த சினாரியோவில் இஸ் அக்செப்டபிள். இஃப் இட் இஸ் வித்தின் எ இயர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன்னா அந்த உங்களுடைய ஓன் பப்ளிகேஷன் அப்படின்னா நாங்கள் அதை இக்னோர் பண்ணுறோம், உங்களுக்கு அலோவ் பண்ணுறோம். இஃப் இட் இஸ் பியாண்ட் 12 months, 1 year தாண்டிடுச்சுன்னா உங்கள் ஓன் பப்ளிகேஷனையே நீங்கள் திரும்ப பேட்டன்ட் வர முடியாது. டைம் பார்ட். ஸோ யூ கேனாட் கோ அஹெட். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றது, ஃபர்ஸ்ட் டோர், நாவல்டி, நியூனஸ். உங்க இன்வென்ஷன்ல நாங்க நியூனஸ் இப்படிதான் செக் பண்ணுவோம். உங்களுடைய டெக்னாலஜி இது வரைக்கும் இந்தியாலையும் உலகத்திலையும் எங்கேயுமே பப்ளிஷ் ஆகல, இந்தியாவில் பப்ளிக் நாலேஜ்லையும் பப்ளிக் யூஸ்லையும் இல்லை அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டோர் இஸ் ஓப்பன். ஒரு டோர் ஓப்பன் பண்ணி நீங்க செகண்ட் டோருக்கு போயிட்டீங்க. 33% யூ ஆர் அபவுட் டு கெட் எ பேட்டன்ட். செகண்ட் டோர் என்னன்னா நான் ஆப்வியஸ்னஸ் ஆர் இன்வென்டிவ் ஸ்டெப். இது சிம்பிளா சொல்லணும்னா உங்களுடைய ரிசர்ச்ல ஒரு டெக்னிக்கல் ஆர் சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கணும். இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற அத்தனை ரிலேட்டட் ஆர்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுடைய ரிசர்ச்ல ஒரு சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டோ டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டோ இருக்கணும், அல்லது ஒரு எக்கனாமிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கணும், அல்லது ரெண்டும் இருக்கணும். எய்தர் டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆர் எக்கனாமிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆர் போத். அது இருந்தா உங்களுடைய இன்வென்ஷன் இஸ் நான் ஆப்வியஸ். ஸோ செகண்ட் டோரும் கிளியர் ஆகும். சார் என்ன டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட், எக்கனாமிக் சிக்னிஃபிகன்ஸ் புரியலையே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்றது எனக்கு கேட்குது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். இதுதான் ஒரு ரிசர்ச். என்ன தெரியுது இந்த பிக்சர்ல பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? இது என்ன ரிசர்ச்சா இருக்கும்னு நீங்க கெஸ் பண்ண முடியுமா? எனி சஜஷன்? அந்த பிக்சரை பாருங்க, சைட்ல ஏதோ நான் எழுதியிருக்கேன், அதையும் படிச்சு பாருங்க. இது என்ன ரிலேட்டட் ரிசர்ச்சா இருக்கும்? இது ஒரு போர்ட்டபிள் ஸ்கேனர், பென் ஷேப்ல இருக்கிற ஒரு போர்ட்டபிள் ஸ்கேனர்.
அந்த பென்னு நிப்பு இருக்க வேண்டிய இடத்துல பாருங்க, அங்க காட் ஏ ஸ்கேனர். அந்த ஸ்கேனருக்கு பின்னாடி அது 54 இஸ் a ஸ்கேனர், நியூமரல் 54. அதுக்கு பின்னாடி தே காட் a லென்ஸ், 34A இஸ் a லென்ஸ். அதுக்கு மேல 22 அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிறது ஒரு எல்இடி லைட். ஸோ நீங்க இந்த ஸ்கேனரை பேப்பர் மேல வச்ச உடனேவே, ஒரு பிரிண்டட் பேப்பர் மேல வச்ச உடனேவே, ஒன்ஸ் த ஸ்கேனர் டச்சஸ் த பேப்பர், அந்த லைட் வில் ஸ்டார்ட் illuminating. ஸோ அந்த ஏரியா வில் கெட் பிரைட்டு. அந்த லென்ஸ் அந்த ஏரியாவை மேக்னிஃபை பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ மேக்னிஃபை பண்ண அந்த ரீஜனை அந்த 54ங்கிற ஸ்கேனர் ஸ்கேன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ பேப்பர்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் டிஜிட்டலா இது ஸ்கேன் பண்ணும். ஸ்கேன் பண்ண உடனே உள்ளுக்குள்ள ஒரு ப்ராசஸர் இருக்கு. அந்த ப்ராசஸர் இந்த ஸ்கேன்டு டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணும். ஒரு யூஎஸ்பி போர்ட்டும் இருக்கு. ஸோ அது மூலியமா நீங்க ஒரு சிஸ்டத்தோட கனெக்ட் பண்ணி இந்த ஸ்கேன்டு டேட்டாவை சிஸ்டத்துக்கு மாத்திக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, மேல 24ங்கிற அந்த சீரியல் நம்பருக்கு தெரியுமா, அந்த ஸ்கேனர் மேல அது ஒரு ஸ்பீக்கர். அது என்ன பண்ணும்னா, நீங்க என்னென்னலாம் ஸ்கேன் பண்ணீங்களோ அது எல்லாமே ஆடியோவா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். இந்த இன்வென்ஷன், இந்த ரிசர்ச் என்னன்னு புரியுதா? இப்ப இது ஒரு போர்ட்டபிள் ஸ்கேனர். பிரிண்டட் பேப்பர் மேல இதை வச்ச உடனேவே அதை அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி அப்படியே ஆடியோவா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். இது யாருக்கு யூஸ் ஆகும்? இந்த ரிசர்ச் உடைய பிரைமரி யூசர் யாரு? யாரா இருக்கலாம்? டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ். அப்சல்யூட்லி. அவங்க பிரெய்லி தான் படிக்க முடியும். எனக்கு பிரெய்லி வேண்டாம், நார்மலா நம்ம படிக்கிற பேப்பரே நான் படிக்கணும்னா அவங்க எப்படி படிக்க முடியும்? அதுக்காக வந்த ஒர்க் தான் இது. ஒரு போர்ட்டபிள் ஸ்கேனர் வித் ஆடியோ அவுட்புட். இதுதான் உங்க ரிசர்ச்னு வைங்க. நீங்க தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, இதை தான் பேட்டன்ட் பண்ணணும்ட்டு எங்ககிட்ட கொடுக்குறீங்க. இது நாவல்ட்டி செக் பண்ணோம், நாவல்ட்டி இருக்கு. ஸோ இப்போ நாங்கள் இன்வென்டிவ்னஸ் ஆர் நான் ஆப்வியஸ்னஸை செக் பண்ணுறோம். செக் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த டாக்குமெண்ட் பப்ளிக் டொமைனில் இருக்கு. இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீழே பாருங்க, அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கேனர், ஒரு லென்ஸு, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு கனெக்டிவிட்டி, ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி ப்ளஸ் யூஎஸ்பி போர்ட் கனெக்டிவிட்டி ரெண்டும் இருக்கு. இப்போ நான் நீங்கள் கொடுத்த இன்வென்ஷனுக்கும் இந்த இன்வென்ஷனுக்கும் என்ன இல்லை? ஆடியோ ஸ்பீக்கர் தான் இல்லை. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் இல்லை. ஸோ இதை உங்களுக்கு சைட் பண்ணி உங்க இன்வென்ஷனை நான் ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா உங்க இதுல 3 ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. ஒன்று லென்ஸு, அது ஸ்கேனர், அதோடைய ப்ராசஸர் ப்ளஸ் அண்ட் ஆடியோ அவுட்புட் ஸ்பீக்கர். நான் இந்த பார்க்கும்போது 2 இருக்கு, ஆடியோ மட்டும் இல்லை, ஸ்பீக் அவுட் மட்டும் இல்லை. ஸோ நான் ஃபர்தர் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த டாக்குமெண்ட் கிடைக்குது. இது ஒரு பென் ஸ்டாண்டு வித் இன்பில்ட் ஆடியோ அண்ட் ஸ்பீக்கர். ஸோ நான் அந்த ஸ்கேனரை இப்போ முன்னாடி ஸ்லைடில் காட்டின இந்த ஸ்கேனரை இந்த பென் ஸ்டாண்டோட ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஸ்கேன் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன், இதில் ஸ்கேன் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இதில் ஸ்பீக்கராக இந்த பென் ஸ்டாண்டில் இருக்கிற ஸ்பீக்கர் மூலிமா ரீட் அவுட் பண்ண முடியும். இப்போ நான் இந்த இன்வென்ஷனையும் இந்த இன்வென்ஷனையும் கிளப் பண்ணும்போது உங்களுடைய டோட்டல் இன்வென்ஷன் எல்லாமே வெளில வந்துடுச்சா? முன்னாடியே டிஸ்க்ளோஸ் ஆயிடுச்சா? டெக்னிக்கலி உங்களுடைய ரிசர்ச் இதுதான். இதுல 3 ஆஸ்பெக்ட் டெக்னிக்கலி இஸ் அன் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க. அந்த 3 டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டும் நிஜமாவே டெக்னிக்கலி அட்வான்ஸ்மெண்ட் தானா அப்படின்னு நானும் செக் பண்றேன் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. பண்ணும்போது எனக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்டும் கிடைக்குது. இது ரெண்டும் கிளப் பண்ணும்போது உங்களுடைய டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் 3மே வந்துருச்சா? வெளில வந்துருச்சா இல்லையா? அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் உங்ககிட்ட காட்டிட்டு, சார் உங்களுடைய ரிசர்ச் இஸ் நாட் டெக்னிக்கலி அட்வான்ஸ்ட், இந்த 2 ரிசர்ச்சையும் பாருங்க, நீங்க சொன்ன 3 ஆஸ்பெக்டும் இந்த 2 ரிசர்ச் பேப்பர்ல இருக்கு. இது ரெண்டுமே ஒரே ஃபீல்டு தான், ஃபீல்ட் ஆஃப் பென் அண்ட் ஸ்கேனர்ஸ் தான். உங்களுடைய ஃபீல்டும் அதே பென் அண்ட் ஸ்கேனர் தான். ஸோ ரிலேட்டட் ஃபீல்டில், ரிலேட்டட் டொமைனில் இதே மாதிரி 2 ரிசர்ச் இருக்கு. இது ரெண்டுமே நீங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்த கண்டுபிடிப்பு. ஸோ உங்களோடது இன்வென்டிவ்னஸ் இல்லை. ஆப்வியஸ், இட் இஸ் வெரி ஆப்வியஸ், இட்ஸ் நாட் நான் ஆப்வியஸ் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். ஸோ செகண்ட் டோர் எப்படி அடி வாங்குதுன்னு புரியுதா உங்களுக்கு உங்க ரிசர்ச்ல? ஐ மீன் கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் நாவல்ட்டி, நியூனஸ். அதுக்கு என்ன
கண்டிஷன்ஸ் நாங்கள் பார்ப்போம் சொன்னேன். செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் நான் ஆப்வியஸ்னஸ். அதுக்கு நாங்கள் எப்படி செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு இப்போ புரிஞ்சுதா? ஸோ நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே, ரிசர்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன கேட்டால் இதெல்லாம் நீங்களே பண்ணிடணும். ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்க இல்லையா, பண்ணிட்டு ஒரு ப்ராபபிள் சொல்யூஷன் இதுதான் வரும் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போதே நீங்கள் இந்த மாதிரி சர்வே பண்ணிடணும். உங்களுடைய இந்த ப்ராபபிள் சொல்யூஷன் ஏற்கனவே இஸ் இட் அவைலபிள் இன் த பப்ளிக் டொமைன் அப்படிங்கிறத பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் ஃபர்தர் ரிசர்ச்சுக்கே போகணும். Am I clear here? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Then I will move ahead. And the மூணாவது door is nothing. Usefulness அப்படிங்கிறது almost all scientific and engineering innovations are useful to the public. ஸோ அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவே கிடையாது. இஷ்யூ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 டோர் தான். இந்த 2 டோரையும் கிளியர் பண்ணிடுச்சுன்னா உங்களுடைய ரிசர்ச் வில் பி 100% எலிஜிபிள் ஃபார் கெட்டிங் எ பேட்டன்ட் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ நீங்கள் ரிசர்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த சர்வே எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் ரிசர்ச்சே ஆரம்பிக்கணும். ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதும் இன்டர்மீடியட் ப்ராசஸ்லையும் உங்களுக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட்ஸை ஒரு சர்வே பண்ணிடணும். ப்ரேராக்ஸ் சர்ச் லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்ணிடணும். ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில், இந்த இன்டர்மீடியட் காலகட்டத்தில் வேற யாராவது பண்ணியிருக்கலாம். அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சதே இன்னொருத்தரும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஏன்னா வேர்ல்ட் இஸ் வெரி லார்ஜ். தேர் ஆர் சான்சஸ் ஆஃப் ரீஇன்வென்டிங் த வீல். ஸோ பீரியாடிக்லி மேக் எ லிட்ரேச்சர் சர்வே as to what you have innovated is still not available in the public domain. Make it sure then and there. And if you are very sure there is no related researchers to kill the inventive step, then you will be 100% getting the patent protection. From our experience, we know that 90% of the innovations or the research is only improvements of already existing research. எப்படின்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க சொல்லிடலாம். இதை வாட் இஸ் தட் யூ see here? என்ன பாக்குறீங்க பிக்சர்ல? என்ன கிரிக்கெட் ஸ்டம்ப் சார். 2 கிரிக்கெட் ஸ்டம்ப் அப்படி சொல்லுங்க. ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஒரு இந்த உங்களுடைய லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற கிரிக்கெட் ஸ்டம்ப் நார்மலா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டோர்ல கூட வாங்கலாம். ஒரு 500 ரூபாய் இருக்குமா, வாங்கலாம். இதே நீங்க ரைட் சைட்ல பாக்குற அந்த கிரிக்கெட் ஸ்டம்ப் வாங்க முடியுமா ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டோர்ல? இஸ் இட் அவைலபிள்? நோ சார். Why is it patented one? யார் பேட்டன்ட் வாங்குனாங்கன்னு தெரியுமா? தெரியல சார். வெரி குட். பேட்டன்டட் ப்ராடக்ட் அது சொன்னீங்களே, அதுக்கே ஐ கங்க்ராச்சுலேட் யூ. உங்க குட் நேம்? திருமுருகன். குட், வெரி குட். ஏன்னா இது வந்து அந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற அந்த ஸ்டெம்பை வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியன் இன்னோவேட்டர் காட்மேன் அவருடைய பேரு, அவர் தான் பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்காரு. சரி, இந்த 2த்துக்கும் பேட்டன்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு அந்த ஸ்டெம்ப்ல என்னங்க இருக்கு? என்ன ஃபீச்சர் அந்த ஸ்டெம்ப்ல அவர் இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்காரு that has made it become eligible for a patent protection? பால் அதுல ஸ்ட்ரைக் ஆன உடனே லைட் கரெக்ட். இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். சயின்டிபிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா, டெக்னிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு பார்த்தா, பால் பட்ட உடனேவே எப்ப அந்த பெயில்ஸ் ஸ்டெம்ப்ல இருந்து டிஸ்லார்ஜ் ஆகுதோ அப்ப 2 இடத்துலயும் லைட் எரியணும். இது ஒரு டெக்னிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். வேற ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுமா உங்களுக்கு இதுல? கிரிக்கெட் பாப்பீங்களா? கேமரா செட் பண்ணிருக்காங்களா சார்? பின்ஹோல் கேமரா அட் த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஸ்டெம்ப். அந்த பின்ஹோல் கேமரா தான் வந்து நமக்கு வந்து எல்பிடபிள்யூல 3rd அம்பையர் டெசிஷன் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ பின்ஹோல் கேமரா. வேற என்ன இருக்கு இந்த ஸ்டெம்ப்ல? சென்சார். என்ன சென்சார்? பியூட்டிஃபுல். என்ன சென்சார்? வாட் சென்சார்? சரி, அந்த சென்சார் சரியா கேட்கல. அந்த சென்சார் என்ன சென்சார் வேண்டாம். அந்த சென்சார் எதுக்கு? அந்த சென்சாருடைய பர்பஸ் என்ன? பியூட்டிஃபுல். உங்க குட் நேம்? கார்த்திகா. பியூட்டிஃபுல். see the caught behind வரும்போது again you go to the 3rd umpire. அப்ப அந்த ஸ்பைக் வேவ் பாக்குறாங்க. is the ball at the ball touch the bat or not? அது எங்க இருந்து அந்த சவுண்ட் எங்க இருந்து எடுக்கறாங்க? That's from the sensors incorporated in the particular stumps.
ஸோ இந்த ஸ்டெம்ப்ல 3 விஷயங்கள் இருக்கு. லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஸ்டெம்ப்ல இல்லாதது ரைட் சைடில் இருக்கிறது 3. இந்த 3 இன்கார்பரேட் பண்ணத உடனேவே இஸ் இட் பிகமிங் எலிஜிபிள் ஃபார் பேட்டன்ட் ப்ரொடெக்ஷன்? இஸ் இட் எ பிக் சயின்டிஃபிக் இன்னோவேஷன்? நீங்க ஒத்துப்பீங்களா? இந்த 3த்தையும் வச்சுட்டேன் நான். வச்ச உடனேவே do you agree this to be a big scientific innovation eligible for becoming a patent அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஒத்துப்பீங்களா? ஜஸ்ட் எஸ் ஆர் நோ. ஒத்துப்பீங்களா மாட்டீங்களா? எஸ் சார், எஸ் சார். எப்படி மேடம் ஒரு பின்ஹோல் கேமரா, ஒரு சென்சார், ஒரு லைட் அரேஞ்ச்மெண்ட், இதை வச்ச உடனேவே இது ஒரு சயின்டிபிக் இன்னோவேஷனா? கிரேட் சயின்டிபிக் டெசிஷன் மேக்கிங் உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா கொடுக்கும் இல்லையாங்க சார்? அப்ளிகேஷன் ஓகே, பட் சயின்டிஃபிக்கா இல்ல நம்ம பார்க்கணும். when it comes to patent we see what is a scientific innovation there. அதுதான் அங்க question. scientifically is it a great innovation அப்படின்னா question. ஏன்னா I will compare these stems with all other stems in the market. இந்த பேனாவும் அதுவும் நம்ம போன ஸ்டைல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அது மாதிரி. ஸோ எல்இடி லைட்ஸ் அவைலபிள், கேமரா அவைலபிள், சென்சார்ஸும் அவைலபிள். அது எல்லாத்தையுமே இந்த ஸ்டெம்ப்ல வச்சுட்டேன். வச்ச உடனே will it become scientific innovation? பட் அதையும் தாண்டி சம்திங் இஸ் தேர் இல்லையா, which had made it a scientific innovation. என்னது அது? கெஸ் பண்ண முடியுமா? எனி கெஸ்ஸஸ், எனி ஆன்சர்ஸ்? சிப் வச்சிருக்காங்களா சார்? என்ன சிப்பு மேடம்? ஏன்னா சிப்பு இல்லாம எதுவும் ஒர்க் ஆகாது. இப்ப எல்லாமே சிப் பேஸ்டு தான். அதை தாண்டி இன்னொன்னு இருக்கு. லைட்டு க்ளோ ஆகுது. சரி, இப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்கிற லைட்டு எரியணும்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? வீட்டுல டியூப் லைட் எரியணும்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? ஸ்விட்ச் ஆன் பண்றோம். பவர் சப்ளை வருது. எப்படி வருது? ஒரு சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகுது இல்லையா? ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது ஒரு சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகுது. க்ளோஸ் ஆகும்போது எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ பவர் வருது, லைட்டு க்ளோ ஆகுது. ஸோ கன்வென்ஷனலா நம்ம பாட புத்தகத்துல சொல்லி கொடுத்தது என்ன? லைட் எரியணும்னா சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகணும். கரெக்டா? ஆனா இங்க ஸ்டெம்ப் மேல பெயில்ஸ் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. லைட் எரியுதா? லைட் எரியுதா என்ன? நோ சார். அப்ப லைட் எப்ப எரியுது? பெயில்ஸ்லயும் ஸ்டம்ப்லயும். சர்க்கியூட் ஓபன் ஆகும்போது தானே எரியுது. இந்த பெயில்ஸ் ஆர் அவுட் ஆஃப் த கான்டாக்ட் வித் த ஸ்டெம்ப். ஸோ கன்வென்ஷனலா நம்ம சொல்லி கொடுத்தது புக்ஸ்ல என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா, for a light to glow the circuit has to close. பட் அவர் அங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது for the light to glow the circuit is open. அதுதான கான்செப்ட் இங்க. இட் இஸ் வாட் இஸ் த அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் ஹியர். அந்த கான்செப்டுக்கு தான் இங்க பேட்டன்ட்டே தவிர ஒரு லைட்டுக்காகவோ இல்ல ஒரு கேமராக்காகவோ ஒரு சென்சருக்காகவோ கிடையாது. ஸோ சர்க்கியூட் ஓப்பன் ஆகும்போது லைட்டை எப்படி க்ளோ பண்ண வைக்கிறாருங்கிறது தான் டெக்னாலஜி. அதுதான் சயின்டிபிக் இன்னோவேஷன். அந்த சயின்டிபிக் இன்னோவேஷனுக்காக தான் இந்த ஸ்டெம்ஸ் ஆர் கிவிங் பேட்டன்ட் ப்ரொடெக்டட். You understand how it has overcome and the 3 doors of novelty, non-obviousness and industrial proclivity. புரியுதா? இந்த ஸ்டெம்ப் எப்படி அந்த 3 டோரையும் கிளியர் பண்ணி இந்த ஒரு பேட்டன்ட் வாங்குச்சுன்னு புரியுதா? இங்க என்ன சயின்டிபிக் இன்னோவேஷன்ங்கிறது புரியுதா? நம்ம புக்ல படிச்சது அப்படியே அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. அதுக்கு அப்படியே உல்டாவா அப்ளை பண்ணியிருக்காரு. சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகும்போது லைட் எரியல. நார்மலா சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆனா லைட் எரியணும். இங்க எரியல. சர்க்கியூட் ஓப்பன் ஆகுது. பெயில்ஸும் ஸ்டெம்பும் கான்டாக்ட் போகும்போது சர்க்கியூட் ஓப்பன் ஆகுது. அப்பதான் லைட் எரியுது. ஸோ இதுதான் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங். அந்த அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு தான் இங்க பேட்டன்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. யூ கெட் மை பாயிண்ட்? ஹோப் யூ கெட் மை பாயிண்ட். ஃபைன். எஸ் சார். ஈகார்ட்மன் இந்த டெக்னாலஜியை ஆல்மோஸ்ட் 132 கண்ட்ரீஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ல பேட்டன்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டாரு. அவர் ஆஸ்திரேலியன் தான். ஆனா ஆஸ்திரேலியால மட்டும் இல்லாம உலகத்துல இருக்கிற 132 கண்ட்ரீஸ்ல பேட்டன்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ரிசர்ச், ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரிசர்ச், அதையும் பண்ணிட்டாரு. செகண்ட் ப்ராசஸ் கெட்டிங் இட் ப்ரொடெக்டட் த்ரூ ஐபி இன் as many countries as possible where you feel the market is. அவர் 132 கண்ட்ரில பேட்டன்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டாரு. இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப் கமர்ஷியலைசேஷன். இந்த ஸ்டெம்புடைய விலை என்னங்க?
ரைட் சைடில் இருக்க ஸ்டெம்ப் ஒரு 500 ரூபாய் இருக்கும். லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ஸ்டெம்ப். ரைட் சைடு இந்த பேட்டன்ட் ப்ரொடெக்டட் ஸ்டெம்புடைய விலை என்ன? ஒரு கெஸ் என்னவா இருக்கலாம்? எனி கெஸ்? 50,000 சார். 50,000. பியூட்டிஃபுல் கெஸ். ஆனா இதோட ஆக்சுவல் பிரைஸ் 25 lakhs. இந்த ஸ்டெம்புனுடைய பிரைஸ் 25 லட்சம் இந்திய ரூபாய் மதிப்புல. அப்ப ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் விளையாடணும்னா எத்தனை பேர் ஆஃப் ஸ்டெம்ப் வேணும்? பேட்ஸ்மேன் சைட்ல ஒண்ணு, ரன்னர் சைட்ல ஒண்ணு, 2 வேணும் இல்லையா? அப்ப 50 லட்சம். ஆனா 2 பேரோட போக மாட்டாங்க. சப்போஸ் மேட்ச் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டெம்ப் உடஞ்சி போச்சுன்னா மேட்ச் நிறுத்த முடியுமா என்ன? அதுக்காக ஸ்டாண்ட் பைக்கு 2 வச்சிருப்பாங்க. ஸோ 4 பேர் ஆஃப் ஸ்டெம்ப் வேணும் ஒரு மேட்ச் நடத்துறதுக்கு. அப்போ ஸ்டெம்புக்கு மட்டுமே ஐசிசியோ பிசிசிஐயோ எவ்வளோ செலவு பண்றாங்க? எவ்வளோ செலவு பண்றாங்க? 25 லட்சம் இன்டூ 4 எவ்வளவு? 1 crore. வெறும் ஸ்டெம்புக்கு. வெறும் ஸ்டெம்புக்கு. சரி, ஈகாட்மென்னு பிசிசிஐ கூடயும் ஐசிசி கூடயும் அக்ரிமெண்ட் போட்டு 4 பேர் ஸ்டெம்ப் வித்துட்டாரு 1 கோடிக்கு. ஆனா இந்த ஸ்டெம்ப் எல்லாமே ஃபைபர் கிளாஸ்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ணது. நீங்க 120 இல்ல 220 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ல அந்த பாலை த்ரோ பண்ணா கூட இந்த ஸ்டெம்ப் எல்லாம் உடையாது. தே ஆர் சோ ஸ்ட்ராங். அப்போ ஒன்ஸ் ஐசிசி 4 பேர் ஆஃப் ஸ்டெம்ப் ஈகாட்மென் கிட்ட வாங்கிட்டாங்கன்னா வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த பேர் ஆஃப் ஸ்டெம்பே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? இல்லைங்களா? என்ன உடஞ்சாதானே அடுத்தது வாங்கணும். அதான் உடையவே உடையாதே. அப்புறம் எதுக்கு அவங்க ஐசிசி இன்னொரு பேருக்கு போறாங்க? ஸோ 4 பேரே போதும், லைஃப் டைம்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? அப்ப டோட்டலா ஐசிசிக்கும் ஈகாட்மென்ட்டுக்கும் நடந்த டிரான்சாக்ஷன் 1 கோடி தான். அந்த 1 கோடியோட இந்த இன்வென்ஷனுடைய வேல்யூவேஷன் முடிஞ்சு போச்சு இல்ல? பிசிசிஐ கிட்ட 1 கோடி மேக்ஸிமம். இந்த 2 பேர் தான் 1 கோடி கொடுத்து ஸ்டெம்ப் எல்லாம் வாங்க முடியும். மற்ற கிரிக்கெட் போஸ்ட்லாம் அவ்வளோ அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஈகாட்மென்னுடைய டோட்டல் வேல்யூவேஷனே அவருடைய ரிசர்ச்சுக்கு 2 கோடி தான். அங்கதான் ஈகாட்மென்னுடைய பிசினஸ் மூல ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா வெறும் 2 கோடி ரூபாய்க்கு என்னுடைய டோட்டல் ரிசர்ச்சையும் விட்டுட்டு போறதுக்கு அவருக்கு மனசு இல்லை. ஸோ அவர் பிரில்லியண்டா ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணாரு ஐசிசி கூடயும் பிசிசிஐ கூடவும். என்ன அக்ரிமெண்ட்னா, நீங்க 1 crore பே பண்ணுங்க, நான் 4 பேர் ஆஃப் ஸ்டெம்ப்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நீங்க அந்த ஒரு மேட்சுக்கு மட்டும்தான் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். யூட்டிலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டா ஆஃப்டர் அதை 50-50யோ இல்லை 20-20யோ அந்த ஒரு மேட்ச் முடிச்ச உடனேவே யூ ஷுட் ரிட்டர்ன் பேக் த ஸ்டெம்ப்ஸ் அல்லது தட் அக்ரிமெண்ட் கோஸ் நல் அண்ட் வாய்டு அப்படின்ட்டு தான் அவருடைய அக்ரிமெண்ட்டே. ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு? இந்த அக்ரிமெண்ட்னால அவருடைய மார்க்கெட் என்ன ஆச்சு? பிசிசிஐ இல்ல இப்ப ஐசிசி எடுத்துக்கிட்டோம், வேர்ல்ட் கப் நடந்தது, 23 வேர்ல்ட் கப் நடந்தது. எத்தனை மேட்ச் நடந்தது இல்ல மொத்தமா? கிரிக்கெட் பார்க்குற பழக்கம் இருக்கா? சரி, ஒரு ரஃபா ஒரு 30-40 மேட்ச் நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஒரு மேட்சுக்கும் இல்ல 1 கோடி கொடுத்துருக்காங்க ஐசிசி ஈகாட்மென்ட்டுக்கு. வெறும் 1 கோடியில முடிய வேண்டிய மார்க்கெட்டை அவர் இந்த 1 வருஷம் ஐசிசி கிட்ட மட்டும் வேர்ல்ட் கப்ல மட்டும் 40 கோடி எடுத்துட்டாரு இந்த அக்ரிமெண்ட்னால. இங்க ரிசர்ச் மாறிச்சா இல்ல ஐபி ப்ரொடக்ஷன் மாறிச்சா? எதுவுமே மாறல. ஜஸ்ட் அவருடைய பிசினஸ் மூலம் மட்டும்தான் இந்த 1 கோடி டோட்டல் வேல்யூவேஷனை 1 வருஷத்துல மட்டும் 40 கோடிக்கு மாத்திருச்சு. புரியுதா? இந்த கேஸ் ஸ்டடியில உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதா? ஹலோ, யாராவது சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்லுங்களேன். இந்த ஒரு கேஸ் ஸ்டடியில மட்டும் நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்லுங்களேன். இந்த ஸ்டம்ப் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கேஸ் ஸ்டடியில மட்டும் what point did you observe or what point did you take up? See, I'm not asking any scientific or complex questions. Just simple, because I don't want to bore you, because it's your 4th day. I don't want to bore you too much. That's why I am taking it so much on the lighter side, but still imparting you some knowledge. So in the stump mattum, what did you grasp? ஈகாட்மென்னை நீங்க எந்த விதத்துல பிரில்லியன்ட்னு ஜட்ஜ் பண்ணுவீங்க? Sir, ideology should be out of the box. Beautiful.
அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து ஹவு டு கமர்ஷியலைஸ் இட் அப்படிங்கிறது ஒன்று. பேட்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்ஸ் நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அது எவ்வளவு தூரம் கமர்ஷியலா ஹைக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதும் Beautiful. Your good name, ma'am? சார் விஜயலட்சுமிங்க சார். Great. I think you are answering me this for the second time. எஸ் சார். Very nice, ma'am. Very nice, ma'am. Beautiful. Had I been there, I would have applauded you. ஒரு clap sound கொடுத்து applaud பண்ணிருப்பேன். Since online, take it. I have applauded for you. தேங்க்யூ சார். This is a beautiful reply I got from Ms. Vijayalakshmi. See, I find it 3 aspects most important. படிச்சதை அப்படியே ஈடிச்சாங்காப்பியா பண்ணல. It is out of box thinking. Scientific innovations எப்பயுமே should be out of box. அப்பதான் அது நிலைச்சு நிற்கும். படிச்ச கான்செப்ட்ஸை அப்படியே ஈடிச்சாங்காப்பியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா that will not stand for lifetime. இது ஃபர்ஸ்ட் மை டேக் அவே. செகண்ட் டேக் அவே, நான் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஸ்டேடியம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கங்க மட்டும் ஐபி ப்ரொடக்ஷன் போகல. ஏன்னா நாளைக்கு இன்னொரு கிரவுண்டு வரலாம் ஏதாவது கண்ட்ரியில, அப்போ போய் புதுசாக நான் பேட்டன்ட் ப்ரொடக்ஷன் போக முடியாது, என் நாலேஜுக்கு இல்லாமலே கூட போயிடும் அது. அப்போ அந்த கண்ட்ரியில இதை யூஸ் பண்ணும்போது நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாம போயிடும். ஸோ அதெல்லாமே அவர் ஃபோர்ஸி பண்ணி உலகத்துல கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்கிற கண்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி, கிரிக்கெட் கிரவுண்டே இல்லாத கண்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி, he went there and protected this technology through patent. அதுதான் இன்னொரு அவருடைய ஒரு தெளிந்த பார்வை, தொலைநோக்கு பார்வை. தேர்டு, அவருடைய பிசினஸ் நாலேஜ். ஒரே ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டா 1 கோடியோட ஒரு பிசினஸே முடிஞ்சிருக்கும். ஐசிசியோட 1 கோடியோட, பிசிசிஐயோட ஒரு ஜஸ்ட் 2 கோடியில முடிய வேண்டிய ஒரு ப்ராஜெக்டை அவர் எப்படி அது ஒரு அக்ரிமெண்ட்லயே அதை பல கோடிக்கு மாத்திட்டாரு பாருங்க. வருஷம் இப்ப பிசிசிஐ அடுத்த வருஷம் ஐபிஎல் கண்டக்ட் பண்ணும், அதுல ஒரு 40 மேட்ச் நடக்கும். அப்ப ஒரு 40 கோடி அவருக்கு பிசிசிஐ கிட்ட இருந்து கிடைக்கும் இந்த ஸ்டெம்புக்கு. இப்படி வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு ஒரு கிடைச்சிட்டே இருக்கும் பாருங்க. ஸோ 2 crore ப்ராஜெக்டை 200 crores இல்ல 2000 crore ப்ராஜெக்டா மாத்திட்டாரு. ஸோ 3 ஆஸ்பெக்ட்ல அவருடைய நாலேஜ் நான் பார்க்குறேன். சயின்டிபிக் நாலேஜ் பார்க்குறேன், கமர்ஷியல் நாலேஜ் பார்க்குறேன், ப்ரொடக்டிவ் நாலேஜும் பார்க்குறேன். இது 3 தான் இஸ் அ டேக் அவே ஃப்ரம் E. Cartman through this case study. Hope you also be like E. Cartman, make use of your scientific knowledge, your IP knowledge, as well as your business knowledge, and convert your research project to a valuable product and let it help the public at large, as well as let it settle down your life also, and the researcher utilize பண்ணுங்க. So this is what I wanted to convey you through patents for your research work. Fine, I'll move ahead. டெலிஃபோன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது கிரஹாம் பெல் இல்லை. ஆனா கிரஹாம் பெல்லோட சேர்த்து there is one more person called Elisha Gray. இது some wonders that happen in the world which no one can even think about. 1876ல யூஎஸ்ல அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் பெல்லும் எலிஷா கிரேவும் 2 பேருமே ஒரே ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர் பண்ற ரிசர்ச் பத்தி தெரியல. 2 பேருமே டெலிஃபோனை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ண வைக்கிறது, அதாவது வாய்ஸ் சிக்னலை எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றி இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் அவங்க ரிசர்ச் ஒர்க்கே. 2 பேருமே ஒரே காலகட்டத்தில் தான் இருந்தாங்க, ஒரே காலகட்டத்தில் தான் ரிசர்ச் பண்ணாங்க, ஒரே கண்ட்ரியில தான் இருந்தாங்க. இன்னொரு பெரிய அதிசயம் என்னன்னா 1876ல ஏப்ரல் மாதம் 4ஆம் தேதி கிரஹாம் பெல் யூஎஸ் உடைய பேட்டன்ட் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு அவருடைய ரிசர்ச் ஒர்க்கை பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணாரு மார்னிங் 10 மணிக்கு. அதே 1876 அதே ஏப்ரல் அதே 4ஆம் தேதி ஈவினிங் 4 மணிக்கு எலிஷா கிரே அவருடைய ரிசர்ச்சை யூஎஸ் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்ல ஃபைல் பண்ணாரு. மேட்டர் ஆஃப் 6 hours. இவர் காலைல 10 மணி, அவர் சாயந்தரம் 4 மணி, ஒரே நாள். இதுதான் சோ ஷாக்கிங், பட் தட் இஸ் த ஃபேக்ட். 6 hours டிலேல எலிஷா கிரே உடைய நேம் ஹிஸ்டரியிலேயே இல்லாம போயிடுச்சு. இப்ப யாரை கேட்டாலும் போன்னா கிரஹாம் பெல் தான் சொல்றாங்க. ஆனா கிரஹாம் பெல் அந்த ரிசர்ச்ல somebody உடைய பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் நாய்ஸ் வருது, அது யாருக்கும் தெரியல, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. Participants, please mute yourself. So timing is very important. 6 hours, just a matter of 6 hours. இதுவே எலிஷா கிரே காலைல
10 மணிக்கும் கிரஹாம் பெல் சாயந்தரம் 4 மணிக்கும் போனை யாரு கண்டுபிடிச்சுன்னு கேட்டா நீங்க எலிஷா கிரே தான் சொல்லியிருப்பீங்க. ஸோ டைமிங் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் புரியுது. ஒரு இன்வென்ஷன்ல பேட்டன்ட் ப்ரொடெக்ஷன் டைமிங் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் புரியுதா? இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ நம்ம லைஃப்ல வந்துடக்கூடாது. நீங்க எலிஷா கிரே மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணியும் பாப்புலர் ஆகாம மறைஞ்சு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது எங்களுடைய எண்ணம். அதுக்காக நாங்க ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம், ப்ரொவிஷனல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நாங்க ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம். நீங்க ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இன்னும் முடிக்கல, இன்னும் ஒரு வருஷமாவது டைம் ஆகும் நீங்க ரிசர்ச் முடிக்கிறதுக்கு. முடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க. பேட்டன்ட் ப்ரொடெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப வரைக்கும் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களோ அதை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு ஒரு ப்ரொவிஷனல் அப்ளிகேஷனை ஃபைல் பண்ணிடுங்க. அதாவது டைமிங் எப்படி எலிஷா கிரேக்கும் கிரஹாம் பெல்லுக்கு டைமிங் 6 ஹவர்ஸ்ல ஹிஸ்டரியே மாறிச்சோ அதை மாதிரி உங்களுடைய ஹிஸ்டரி மாறிடக்கூடாது. அதுக்காக த பெட்டர், த எர்லியர் த பெட்டர். ஸோ இன்னும் 1 year எனக்கு ரிசர்ச் பண்றதுக்கு டைம் இருக்கு சார் முடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னாலும் வெயிட் பண்ண வேண்டாம். இப்ப வரைக்கும் நீங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களோ அதை ஒரு ரைட்டப்பா பண்ணி அதுக்கு பேரு ப்ரொவிஷனல் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் நாங்க கொடுக்குறோம். அதை ஃபைல் பண்ணிடுங்க. பண்ணிட்டா அந்த டேட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். ஸோ இதுக்கப்புறமேட்டா வேற யாரு இதே டெக்னாலஜியை ஃபைல் பண்ணாலும் அவங்க எலிஷா கிரே மாதிரி உங்களோட காட்டிட்டு அவங்கள இக்னோர் பண்ணிடுவோம் நாங்கள். ஸோ டைமிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த டைமிங்க்கு சேவ் பண்ணுறதுக்காக ப்ரொவிஷனல் அப்ளிகேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ரிசர்ச் முடிக்கலனா கூட அதை ரிப்ளேஸ் பண்ணுங்க. சரி சார் நான் ரிசர்ச் முடிச்சிட்டேன் அப்படிங்கும் போது இந்த ப்ரொவிஷனலை கம்ப்ளீட் ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக மாற்றிக்கணும். அதுக்கு மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு 12 months தான் டைம். ப்ரொவிஷனல் ஃபைல் பண்ணுற 12 monthsல கம்ப்ளீட்டாக ஃபைல் பண்ணிடணும். கம்ப்ளீட்னால பேர்லே தெரியுது உங்க ரிசர்ச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு டோட்டலாக அந்த 1 yearல நீங்க நல்லா கண்டுபிடிச்சிங்களோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி கம்ப்ளீட் டோட்டலாக சப்மிட் பண்ணணும். So there is an option called provisional. Within a period of 12 months, you should file the complete. And the complete 12 months file பண்ணலனா இந்த provisional invalid ஆயிடும். So இந்த ஆப்ஷனை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. எலிஷா கிரே மாதிரி நம்ம ஹிஸ்டரியில மறைஞ்சு போகாம இருக்கிறதுக்கு. ரைட். இப்போ முன்னாடி ஒருத்தர் என்கிட்ட கேட்டீங்க, சார் நான் மற்ற கண்ட்ரிலெல்லாம் பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணணும்னா இந்தியா தவிர்த்து நான் என்ன சார் பண்ணணும், அதுக்கு ஏதாவது ப்ராசஸ் இருக்கா, ப்ரொசீஜர் இருக்கான்னு கேட்கும்போது நான் சொன்ன 3 ரூட் இருக்கு அப்படின்னு. அந்த 3 வந்து ஒன்று ஆர்டினரி அப்ளிகேஷன், செகண்ட் கன்வென்ஷனல் அப்ளிகேஷன், தேர்டு பிசிடி அப்ளிகேஷன். ஆர்டினரி அப்ளிகேஷன்னா நம்ம டாக்டர் புஷ்பகந்தன் பண்ண மாதிரி ஒன்லி இன் இந்தியா அப்படின்னா யூ கோ ஃபார் ஆர்டினரி அப்ளிகேஷன். சார் நான் இந்தியா மட்டும் இல்லை, எனக்கு இந்தியாவோட சேர்த்து இந்த என்னுடைய ரிசர்ச்சுக்கு யூஎஸ்லையும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரி யூனியன்லையும் நல்ல மார்க்கெட் இருக்கும் சார், இந்த 3 கண்ட்ரில மட்டும் எனக்கு போதும் சார் அப்படின்னா வி சஜஸ்ட் யூ கன்வென்ஷனல் அப்ளிகேஷன். இல்லை இகாட்மென்ட் மாதிரி உலகத்தில் இருக்கிற 130 கண்ட்ரிலையும் எனக்கு நல்ல மார்க்கெட் இருக்கு இந்த டெக்னாலஜிக்கு அப்படின்னா பிசிடி அப்ளிகேஷன். ஒன்னொன்னுடைய ப்ரொசீஜரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரி ஆகும், ஃபீஸ் வேரி ஆகும், டைம்லைன்ஸ் வேரி ஆகும். அதை பற்றிலாம் நான் இப்போ பேச போகிறதே கிடையாது. ஏன்னா நீங்கள் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியாத போது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறது மே நாட் பி யூஸ்ஃபுல். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஃபைலிங்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சை ஃபைலிங்க்கு போகும்போது நீங்கள் ஒரு ரூட்டை சூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அதை பற்றி எலாபரேட்டாக பேசுவோம். இப்போ அதை பற்றி நான் எலாபரேட் பண்ண போகிறது இல்லை. ஸோ இதோட ஐ வில் புட் அன் எண்ட் ஃபார் பேட்டன்ட். ஐபி ரைட்டில் 8 பேசணும், அதில் பேட்டன்ட்டை பற்றி தான் இது வரைக்கும் நம்ம பேசியிருக்கோம். இதோட I will put an end to patents. I will move on to the second IP right. What is this? என்ன தெரியுது ஸ்கிரீன்ல? என்ன ஸ்கிரீன்ல தெரியுதுன்னு கேட்டேன். பார்த்தவனே யார் வேணா ஸ்டக்னு சொல்லிடலாமே. பென்சில் சார். 2 பென்சில் இருக்கே, அதுல ஏதாவது வித்தியாசம் தெரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு பென்சில் யாருது, இன்னொரு பென்சில் யாரு, ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? லெஃப்ட் பென்சில், ரைட் பென்சில். பென்சில் தான். Left side pencil with eraser. ஓகே, பென்சில் வித் எரேசர். அதர் ஒன் வித்தவுட் எரேசர். பட் யாரு இந்த பென்சிலுடைய மேனுஃபேக்சரர்? நட்ராஜ் பென்சில் சார். ரைட் சைடுல இருக்கிறது. லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிறது
Don't know, தெரியல. sir. ரைட். இப்ப என்னுடைய பாயிண்டே அதுதான். ரெண்டுமே பென்சில் தானே. ஒரு பென்சிலை பார்த்தோன்னே டக்குனு அது நட்ராஜ் பென்சில் சொல்ல முடிஞ்சது. ஏன் இன்னொரு பென்சில் சொல்ல முடியல? ஏன் சொல்ல முடியல? அப்ப அந்த நட்ராஜ் பென்சில்ல என்ன இருக்கு உங்களை அது நட்ராஜ்னு சொல்ல வைக்கிறதுக்கு? கலர், ஸ்டாண்டர்ட் black and white color. கலர் சார். That is the point. See, in this pencil, Nataraj pencil, there is a pattern of red and black color. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு black margin with a white small partition. இது யூனிஃபார்மா எல்லா நட்ராஜ் பென்சிலும் இருக்கும்ல. ஸோ இந்த பென்சிலை பார்த்த உடனே இது நட்ராஜ்னு சொல்ல முடியுது இல்லை? அப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு அந்த ப்ராடக்டே அவங்களுக்கு அட்வர்டைஸ் பண்ணுதுன்னா அது எவ்வளோ பெரிய அசெட் அவங்களுக்கு இல்லைங்களா? ஏன்னா எல்லா கம்பெனியுமே அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்ல 33% மார்க்கெட்டிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கே செலவு பண்றாங்க. ஆனா நட்ராஜை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த 33% ஆஃப் த ப்ராஃபிட் செலவு பண்ணவே வேண்டாம். அந்த பென்சிலே அந்த வேலையை பார்த்துருது அப்படின்னா அது எவ்வளவு பெரிய அசெட் அது. அப்ப இந்த அசெட்டை ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி தானே இது. நட்ராஜ் பென்சில்ல ஒர்க் பண்ற ஒரு டிசைனர் தானே இதை கிரியேட் பண்ணியிருப்பாரு. இந்த பிளாக் அண்ட் ரெட் ஆல்டர்னேட்டிவ் லைன்ஸ் வித் ஹெக்ஸகனல் ஷேப், கீழே அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மார்ஜின். இது ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி தானே. கிரியேட்டிவிட்டி தானே. அந்த கிரியேட்டிவிட்டி எங்க அப்ளை பண்ணிருக்காங்க? Is it not on the surface of the product? அப்ப அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ல ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி அப்ளை பண்ணணும்னா அந்த கிரியேட்டிவிட்டியை எந்த டூல்ல ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம்? பேட்டன்டா? பேட்டன்டா? ஃபர்ஸ்ட்ல பேசும்போதே சொன்னனே, கீபேட், QWERTY, T-type keypad, QWERTY keypad on the surface of the phone. Creativity. Design patent, absolutely. So கீபேட்ல எப்படி டிசைன் போச்சோ அதே மாதிரி இந்த பென்சில் the pattern of red and black lines with this black and white margins are protected by Nataraj in the design registration. இப்போ நான் ஒரு பென்சில் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன், இதே மாதிரி பேட்டர்ன் என்னுடைய பென்சில்ல யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமா? நான் பக்கத்துல ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஒன்று ஆரம்பிக்கிறேன். அந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வந்து பென்சில் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகுது. அந்த பென்சில்ல இதே மாதிரி ரெட் அண்ட் பிளாக் லைன்ஸ், இதே மாதிரி கீழே பிளாக் திங் அண்ட் ஒயிட் மார்ஜின் போட்டு நான் என் பென்சில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியுமா? நோ சார். பண்ணா என்ன ஆகும்? பண்ணா என்ன ஆகும்? Then they can take legal action. Who can? The legal owner of this design, Nataraj company, will take legal action against me. இல்லையா? ஸோ இப்போ டிசைன் ப்ரொடெக்ஷன் எங்க பிளே பண்ணுதுன்னு புரியுதா? ஸோ டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் எய்தர் 2-dimensional information லைக் த பேட்டர்ன், இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெட் அண்ட் பிளாக் பேட்டர்ன், ஆல்டர்னேட்டிவ் லைன்ஸு, கலர்ஸு, இது எல்லாமே டிசைன்ல ப்ரொடெக்ட் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் 3-dimensional ஃபீச்சர்ஸ் லைக் த ஷேப். இந்த பென்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெக்ஸகனல் ஷேப்பாக இருக்கும், சில பென்சில்ஸ் சர்க்குலராக இருக்கும். ஸோ அந்த ஷேப் ப்ளஸ் த சர்ஃபேஸ், சில சர்ஃபேஸ் வந்து ரஃப்பாக இருக்கும், சில ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ கிரியேட்டிவிட்டி பேட்டர்ன்லேயோ 2-dimensional இருக்கிற விஷயத்துல பேட்டர்ன்லேயோ லைன்லேயோ கலர்ஸ்லேயோ இருந்தாலோ இல்லை 3-dimensional இருக்கிற ஷேப்லேயோ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல்லையோ இருந்தாலோ அந்த கிரியேட்டிவிட்டி எல்லாமே வில் பி ப்ரொடெக்டட் த்ரூ இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன். இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் 2 டோர், பேட்டன்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 3 டோர் கிளியர் பண்ணணும், அப்போதான் பேட்டன்ட் கிடைக்கும்னு. இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் 2 டோர் கிளியர் பண்ணணும். ஒன்று, அந்த டிசைன் மஸ்ட் பி நியூ, அது ஃபர்ஸ்ட் டோர். செகண்ட் டோர், இட் ஷுட் பி ஒரிஜினல். அது என்ன சார் நியூ, அது என்ன ஒரிஜினல், அதை பற்றி பேசுவோம் நம்ம. இதில் என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? ஒரு பிக்சர் தான் காட்டியிருக்கேன். இந்த பிக்சரை பார்த்து உங்களால் என்ன யூ கேன் இன்ஃபர் ஃப்ரம் திஸ் பிக்சர்? எனி கெஸ்? இந்த பிக்சரை பார்த்துட்டு என்ன கெஸ் பண்ண முடியுது உங்களால? They trying to open the Coca-Cola. அப்சல்யூட்லி. அது ஏன் 2 பேர் தேவைப்படுறாங்க?
2 பாட்டில் ஓப்பன் பண்றதுக்கு இதுக்கு 2 பேர் தேவைப்படுறாங்க. அதுவும் அதுவும் அது இன்டர்லிங்க் பண்ணி எதுவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே. என்னன்னு புரியுதா? ஓப்பனர். பியூட்டிஃபுல். You were answering me earlier also. Your good name? திருமுருகன் சார். திருமுருகன். Very good, திருமுருகன். An applaud for you too. See, என்னன்னா, I will just tell this story and put an end to my session here. We are almost to the end of the session. இந்த ஸ்டோரியோட I will put an end. நீங்க யூஎஸ்ல நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியும். அடிக்கடி யூஎஸ்ல ஒரு ஆர்டிக்கல் வரும். ஸ்கூல் போற பையனே கன் எடுத்துட்டு போயிட்டு அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷூட் பண்ணிட்டான் அப்படிங்கிற இந்த ஆர்டிக்கல் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா நிறைய படிச்சிருக்கோம். நம்ம படிச்சிருக்கீங்கல்ல? அது எப்படிங்க ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற பையனால எப்படி அவனுடைய ஃப்ரெண்டையே ஷூட் பண்ண முடியுது? அவனுக்கு என்ன முன்விரோதமா ஃப்ரெண்டோட? எப்படி அவனால ஷூட் பண்ண முடியுது? அப்ப சம்திங் இஸ் a serious problem இல்ல? அந்த சீரியஸ் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்ட்டு Coca-Cola கம்பெனி they made a research. அவங்க ரிசர்ச்ல அவங்க என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்கன்னா, in US the kids are so aloof and because of that they get dragged into some unwanted informations. அது இல்லாம அங்க கன்னுடைய ஆக்சஸும் ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களுடைய தாட்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை வீட்டில். அப்பா அம்மா நாட் எவ்ரி ஒன் அட் ஹோம். அது நியூக்ளியர் ஃபேமிலி, பாட்டி தாத்தா கிடையாது. பிரதர்ஸோடையும் ஷேர் பண்ண முடியல. ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தே ஆர் நாட் ஹேவிங் மச் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் க்ரோ ஆகி ஒரு ஸ்டேஜ் என்ன ஆகுதுன்னா, இட் ஓவர் கம்ஸ் தேர் எமோஷன்ஸ். ஸோ தே டேக் எ கன் அண்ட் வென்ட் அவுட் தேர் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஷூட் எவ்ரிபடி அவுட். இதுதான் அந்த ரிசர்ச் Coca-Cola பண்ண ரிசர்ச்ல கிடைச்சது. ஸோ அந்த பையனுக்கு அவனுடைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை வென்ட் அவுட் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காம போனதால தான் அந்த ஷூட் பண்ற சுச்சுவேஷனுக்கு போனான். இதுவே அதுக்கு முன்னாடியே அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு கிடைச்சி அந்த ஃப்ரெண்டோட அவன் ஷேர் பண்ற வாய்ப்பு கிடைச்சிருந்தா கன் எடுத்துருக்கவே மாட்டான். சரி, அப்ப நாம ஏன் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிரியேட் பண்ணக்கூடாது? பசங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிரியேட் பண்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்மை நம்ம ஏன் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு Coca-Cola யோசிச்சாங்க. யோசிச்சு அவங்களுடைய Coca-Cola பாட்டில்ல ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. எப்படின்னா, இப்ப சாதாரணமா ஒரு பாட்டில நம்ம கிளாக் வைஸா ஆன்டி கிளாக் வைஸா திருப்பும் போது அந்த லேட்ச் ஓப்பன் ஆயிடும், பாட்டில் திறந்துரும் இல்லையா? ஆனா இந்த Coca-Cola பாட்டில்ல அந்த மாதிரி நீங்க லேட்ச் எல்லாம் திருப்ப முடியாது. கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எல்லாம் திருப்பினாலாம் ஓப்பன் ஆகாது. Coca-Cola பாட்டிலுடைய மூடி இருக்கு இல்லையா, அந்த மூடியோட டாப் சர்ஃபேஸ்ல ஒரு இம்ப்ரெக்னேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சர்க்குலரா இல்ல ஹெலிக்கல், ஒரு பாட்டில்ல ஒரு மாதிரி இம்ப்ரெக்னேஷன். இப்ப நீங்க வெண்டிங் மிஷின்ல போயிட்டு Coca-Cola பாட்டில் எடுத்துட்டீங்க. அந்த மெஷின் அந்த பாட்டிலுடைய டாப்ல பாக்குறீங்க, ஒரு சர்க்குலரான இம்ப்ரெக்னேஷன் இருக்கு. இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, உங்களை சுத்தி இதே மாதிரி சர்க்குலர் இம்ப்ரெக்னேஷனோட இன்னொருத்தர் Coca-Cola பாட்டில் வச்சிருப்பாருல்ல, அவர்கிட்ட போயிட்டு நீங்க 2 பேரும் இந்த போட்டோல காட்டுற மாதிரி லேட்ச டேக் பண்ணும்போது அந்த பாட்டில் ஓப்பன் ஆகும். இதுதான் இந்த பாட்டில்ல கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ இதனால அந்த சோஷியல் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் ஆச்சு? நான் ஒரு பாட்டில் எடுத்துட்டேன், Coca-Cola பாட்டில். தூரத்துல அந்த பையன் இதே மாதிரி ஒரு பாட்டில் வச்சிருக்கான். ஸோ நான் என் பாட்டிலோட அந்த பையனை அப்ரோச் பண்றேன். அப்ப அந்த பையனுக்கு என்ன பார்த்தா பயம் வருமா? யாரோ தேர்ட் பர்சன் என்கிட்ட வர்றானே அப்படின்னு பயம் வருமா? வராது. ஏன்னா அவன் கையிலயும் அந்த Coca-Cola பாட்டில் இருக்கு, என் கையிலயும் Coca-Cola பாட்டில் இருக்கு. பார்த்தவனே தெரிஞ்சிருச்சு இந்த கோக் பாட்டில திறக்கிறதுக்கு தான் என்கிட்ட வர்றான் அப்படின்ட்டு. ஸோ நாங்க 2 பேருமே ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். பட் பிகாஸ் ஆஃப் த கோக் பாட்டில் இன் ஹேண்ட், பர்பஸ் எங்க 2 பேருக்கும் ஒண்ணுதான், பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணோம். நாங்க 2 பேரும் அந்த பாட்டில் இந்த மாதிரி வச்சாதான் அது ஓப்பன் ஆகும் அப்படிங்கிறது சொல்லாமலே புரிஞ்சு போச்சுங்க. ஸோ நான் அந்த பையனுடைய கிட்ட போறேன். ஸோ he will also show the bottle like that the girl shows in this picture. அது மாதிரி காட்டும். நானும் வைக்கும்போது we will tag the latches. Once the latches are tagged, the bottle will open up. ஸோ எனக்கு ஒரு தேர்ட் பர்சனோட பேசுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் ஆச்சா இல்லையா? ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு இந்த Coca-Cola பாட்டில் ஒரு மீடியமா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டா டிராஸ்டிக்கா இந்த கன் ஷூட் அவுட் பிரச்சனை சால்வ் ஆச்சு. See how and creativity on the surface of the Coca-Cola bottle helped to tackle a social problem in US.
And this bottle of Coca-Cola was protected through design registration in US. கிரியேட்டிவிட்டி புரியுதா? அது போன கேஸ்லலாம் எங்க கிரியேட்டிவிட்டி வந்ததுன்னு புரிஞ்சுதா? ஸ்டெம்பை பொறுத்த வரைக்கும் கிரியேட்டிவிட்டி எங்க? சயின்டிஃபிக் கிரியேட்டிவிட்டி அது. இந்த கொக்கோகோலா பாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் இது சயின்டிஃபிக் கிரியேட்டிவிட்டியா? நோ, திஸ் இஸ் நாட் சயின்டிஃபிக். பட் இங்கேயும் ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி வருது இல்லையா? When so create such creativities which are beyond scientific, beyond technical, then such creativities, if it is happening on the surface of the product, then such creativities, if it is 2-dimensional and 3-dimensional, they go under the design registration. I think I have imparted sufficient information today. When something is in excess, that go beyond your brain, too much is always too dangerous. At a stretch நான் ரொம்ப இம்பார்ட் பண்ண விரும்பல. இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு ஐபிஆர்னா என்னன்னு ஒரு ஓவர்வியூ கொடுத்துருக்கேன். அதுல எத்தனை டூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். அதுல ஒரு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சர்ஸான உங்களுக்கு எந்த 4 டூல் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுல 2 டூலை பத்தி ஓரளவுக்கு டீட்டெயிலா பார்த்துருக்கோம். இன்னும் 2 டூலை பத்தி ஒரு பேர்ட்ஸ் வியூல, காப்பிரைட்டையும் ட்ரேட்மார்க்கு ஒரு பேர்ட்ஸ் வியூல தான் பார்த்துருக்கோம். இந்த ஸ்டேஜ்ல ஐ திங்க் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் யூ. சப்போஸ் நீங்க ரிசர்ச் முடிச்சிட்டீங்க, அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணுங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டைம்ல என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஐ வில் கிவ் யூ அட் தட் பர்டிகுலர் பீரியட். இப்பவே ரொம்ப கொடுத்தவங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ண நான் விரும்பல. என்னுடைய மோட்டோ இங்க ஒன்று தான், உங்க சயின்டிஃபிக் இன்னோவேஷன்ஸை நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டுட்டு போகணும். டாக்டர் புஷ்பகந்தன் மாதிரி, அமேசான் மாதிரி, ஈகாட்மெண்ட் மாதிரி உங்களுடைய ரிசர்ச் ஒர்க்கே உங்களுக்கு லைஃப் கொடுக்கும். பிஹெச்டி மட்டும் இல்லை, லைஃபையும் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த 3 கேஸை சொன்னேன். அது எப்படின்னா, ஐபினா 8 டூல். அந்த 8 டூல்ல சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டிக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகிறது பேட்டன்ட்ஸ். அந்த பேட்டன்ட்ல என்னென்னலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, உங்க ரிசர்ச்சுக்கு பேட்டன்ட் வாங்கணும்னா என்ன 3 டோரை கிளியர் பண்ணணும், அந்த 3 டோரை கிளியர் பண்றதுக்கு உங்க ரிசர்ச்ல என்ன இருக்கணும், அதை நாங்க எப்படி ஜட்ஜ் பண்றோம், இந்தியாவில் மட்டும் பேட்டன்ட் வாங்கணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், மற்ற கண்ட்ரிலையும் வாங்கணும்னா என்ன பண்ணணும், என்ன ரூட் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஓவர் வியூவை கொடுத்தேன். டெக்னிக்கலா மட்டும் இல்லை, சயின்டிஃபிக்கா மட்டும் இல்லை, நீங்க அந்த ப்ராடக்டா வரும்போது அந்த ப்ராடக்டுடைய சர்ஃபேஸ்ல கூட நீங்க கிரியேட்டிவிட்டி அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அதையும் ப்ரொடக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு டிசைன்ஸை காட்டினேன். அதை அப்ளை பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணீங்கன்னா கொக்கோகோலாங்கிற பிராண்ட் அது ட்ரேட்மார்க்ல ப்ரொடெக்ட் ஆகும்னு சொன்னேன். உங்க தீசிஸ் ஒர்க்கு காப்பிரைட்ல ப்ரொடெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன். சொல்லிட்டு I put an end to my session here. I would be very happy if you had created an interest in IP, and if you had at least an opinion, an option to take your scientific research to the next level of protection and commercialization through my presentation. I would be very much happy to have been met the motto of this session. And I thank the management of your particular institute and Madam Karthika for having coordinating with me, giving me this platform to interact with you. I thank you, the participants, for having a patience 2 hours listening to me and also interacting with me, answering my questions. You have also motivated me to speak more. So the management of the college, Madam Karthika, as well as the participants, I thank you all for this opportunity. And if I get one another opportunity to interact with you, it will be my pleasure. And during that time, I will share much more information, more relevant to you being at that particular instant. Thank you. Over to you, Madam Karthika. Thank you, sir. It was really a great session. Kirtana? And
கேட்க மறந்துட்டேனே. Any doubts, queries, sessions, question answer sessions? ஏதாவது இருந்தா கேளுங்க. I will answer them out. ரெண்டு பேருக்கு தான் டவுட்டே வராதுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஒண்ணுமே புரியாதவங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சவங்களுக்கு. டவுட்ஸே இல்லைன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ. Sir, I think so participants have no queries. Fine then. Fine. No issues. Thank you. It was really a wonderful experience, sir. I think so people would also learnt about patterns, and the day has been met for what purpose we have done this. Thank you so much for the session, sir. Participants, you can give your valuable feedback. Feedback links has been posted in the inbox. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, sir. I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to Mr. D. Tyagaraja Gupta for the perfect logistic ideas and opinion that he has extended to all of us today. Thank you, sir. And I would also like to thank the participants on behalf of the management, principal, staff, and everyone. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Then I leave the call. Thank you. Thank you, sir.